गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरि हरी बोल। खूब खूब धन्यवाद मानसी माताજી સરસ हरे મજાના कृष्ण કીર્તન प्रभु માટે। धन्यवाद થેન્ક યુ। હરે કૃષ્ણ। સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, તમારી કોહોસ્ટની સેવાઓ માટે ખૂબ ખૂબ हरे ધન્યવાદ। कृष्ण प्रभु जी હરે धन्यवाद। કૃષ્ણ। દંડવત પ્રણામ। હરિ સુંદર પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ। दंडवत प्रणाम धार्मी माताजी, आकृति माताजी, अल्पेश कलोत्रा प्रभुजी, हरे लता कृष्णा प्रभु जी। माताजी, जिग्ना गुजराती माताजी, उर्मिला माताजी, सविता सोलंकी माताजी, एमनी साथे कदाच एमना बा छे। हरे कृष्ण। ओके एंड हिरल माताजी, भानुबेन कावठिया माताजी, हिरल पाठक माताजी, जयंत पटेल प्रभु, अर्चना हरे दवे कृष्णा। माताजी, हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जिग्नेश गोसाई प्रभु, मोना माताजी, हरे विक्रमी कृष्ण कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत मित्रविंदा प्रणाम। सुमुखी माताजी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। रुद्र प्रभु, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे दंडवत कृष्णा कृष्ण। प्रभु प्रणाम, जी। दंडवत प्रणाम। हरे दीपेश्वरी, कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे तेजल कृष्ण प्रभु माताजी, जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु बीना दंडवत माताजी, प्रणाम। विक्रम हरे पंड्या प्रभु कृष्ण। जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सुनील वाहने प्रभु, शैलेश भट्ट प्रभु, हरे निशा कृष्णा प्रभु जी माताजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। रजरानी विनीता माताजी, सादर हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपालय प्रभु, नैना हरे कृष्णा नडियादरा प्रभु दंडवत माताजी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। रतिलाल प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेलकम। खूब खूब स्वागत है आप सबનું। रमण प्रेष्ठा प्रभुजी, हरे कृष्ण। गायत्री माताजी, जिग्नेश गोसाई प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। वेलकम। आप સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર પુલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 અધ્યાય બીજો વિભાગ ત્રીજાની ચર્ચાઓ કરવા માટે આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના સાથે મળી અને આપણે મંગલાચરણ તરફ આગળ વધીશું। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણા પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યા દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી દંડવત ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ હરે પ્રભુ, કૃષ્ણ શશી પ્રભુજી. માતાજી, કૃષ્ણ. હિનાબેન ત્રિવેદી માતાજી, દિનેશ બોગરા પ્રભુ, નીલપા ચૌધરી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુ, ખનક પરમાર માતાજી, મીરા માતાજી, દક્ષા હરે માતાજી, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. દીપક પ્રભુ, હેમલતા માતાજી અને રીટા જાડેજાબા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. રીટાબા જાડેજા માતાજી, નિરાળી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે તમે શું કૃષ્ણ નામ કીધું તું પ્રભુજી. તમે મને? હું નામ ભૂલી ગયો તમારું. નીલપા માતાજીના કેવું વૈષ્ણવી? હરી બોલ. ખૂબ સરસ નામ છે તમારું, વૈષ્ણવી. હરે કૃષ્ણ ઓકે. પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. ધન્યવાદ. પ્રણામ માતાજી. વેલકમ. વંદના હરે માતાજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શશી પ્રભુજી. માતાજી, પ્રણામ. વેલકમ. તમને બધાને એકાદશી મહામહોત્સવની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ છે. ભગવાનને સૌથી પ્રિય એવી તિથિ એટલે કે માધવ તિથિ, હરિવાસર પણ કહેવાય. બરાબર ને? આજે તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ પ્રસન્ન કરી શકો છો. બરાબર. તો તમે બધા એકાદશીના ઉપવાસ તો કર્યા હશે ને? બરાબર ને? એકાદશીના વ્રત કર્યા છે ને? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જરૂરથી કરજો. બરાબર. એક કોમન નિયમ એવો છે કે આજે આપણે અનાજ લઈશું નહીં. બરાબર? અનાજ નહીં લઈએ. બાકી તમારા માઇક બંધ કરી દીધું, મારી તમને વિનંતી છે. બરાબર? અનાજ આપણે નહીં લઈએ. હિના માતાજી, હિના ત્રિવેદી માતાજી, તમારું માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. તો એકાદશી નું મહાત્મ્ય તમને બધાને ખ્યાલ છે. અને અલ્ટિમેટલી બધી એકાદશીનું એક જ કોમન મહાત્મ્ય છે, કૃષ્ણને કઈ રીતના પ્રસન્ન કરવા. બરાબર? આપણા માટે આજ આપણો મનોરથ હોય છે દરેક એકાદશીમાં. બાકી દરેક અલગ અલગ એકાદશીનું મહાત્મ્ય આપેલું છે, ફળ પણ આપેલા છે. પણ આપણે ફળ પણ એક જ જોઈએ અને આપણો મનોરથ પણ એક જ છે કે કૃષ્ણ કેવી રીતના પ્લીઝ થાય. બરાબર? કેવી રીતના પ્રસન્ન થાય. બસ એના માટે આપણે એકાદશી કરીએ છીએ. તો એવરી 15 ડેઝ, દર 15 દિવસે એકાદશી આપણે કરીએ. એમાં ખાસ આપણે અનાજ ના લઈએ. બરાબર? એકાદશ એટલે 1 અને 10 એટલે 11. 1 એટલે મન અને 10 એટલે બીજી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય, એને કહેવાય એકાદશ. એટલે 11. આ 11 જયારે ભગવાનની સેવામાં લાગે ત્યારે ખરા અર્થમાં એને એકાદશી કહેવાય. તો સવારથી લઈને આજ રાત સુધી બરાબર આપણે 11 ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનની સેવા કેવી રીતના કરી શકીએ. વધુમાં વધુ માળા કરીએ, વધુમાં વધુ જપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનું પઠન પાઠન કરીએ, ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ, નોટ્સ બનાવીએ, મંદિરે જઈએ, વૈષ્ણવોની સેવા કરીએ, સાધુ સંતોની સેવા કરીએ, ગૌ માતાની સેવા કરીએ. બરાબર? આ આજના આપણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ હોવા જોઈએ. બરાબર? નજીકમાં તમારે ક્યાં ટેમ્પલ હોય તો જરૂરથી તમે જજો, ખૂબ સેવા કરજો જ્યાં જ્યાં મોકો મળે છે. ઓકે? તો આજના દિવસે, એકાદશીના દિવસે, આપણે બીજા અધ્યાયના ત્રીજા પાર્ટમાં આપણે પહોંચ્યા છીએ અને છેલ્લા 2 દિવસથી બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીએ છીએ. કારણ કે બીજો અધ્યાય સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, સૌથી મોટો અધ્યાય છે આમ જોવા જઈએ તો. બરાબર? આનાથી મોટો અધ્યાય લાસ્ટ 18 ચેપ્ટર. બરાબર? તો આપણે ગઈકાલે પણ એક નાનું એવું રિવિઝન લીધું હતું પરમ દિવસનું. આ સેમ વસ્તુ છે, અર્જુનના યુદ્ધના કરવાના 5 કારણો. અને અર્જુન શરૂઆતમાં એ જ બધી દલીલો ભગવાનની સામે રજૂ કરે છે, 1 થી 6 શ્લોક સુધી. 6 શ્લોક સુધી અર્જુનનો એ જ રવૈયો ચાલે છે કે ભાઈ હું કેવી રીતના ગુરુની હત્યા કરી શકું, પાપ ના લાગે હું તો ભીખ માંગીને ખાઈ લઈશ, હું આ કરીશ નહીં. બરાબર? પણ આ બધું કરવા છતાંય અર્જુનને કોઈ સોલ્યુશન તો નથી જ મળતું. અને છેલ્લે ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ તમે કહો, હું તો કૃપણ છું, સમજાતું નથી મને. એટલે કેવી રીતના પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ
કે વિષાદને કેવી રીતના યોગ બનાવી શકાય. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાવું. જીવનમાં જ્યારે વિષાદ આવે, જીવનમાં જ્યારે મુશ્કેલી આવે, તો કોના શરણે જવું? આપણે અર્જુન પાસેથી શીખવું જોઈએ. બાકી મુશ્કેલી આવે તો મોટા ભાગે આપણે ફંટાઈ જતા હોઈએ, બરાબર ને? ઓલાન ત્યાં ઓલાન ત્યાં ઓલાન ત્યાં. પણ જ્યારે જીવનમાં મુશ્કેલી આવે, જ્યારે જીવનમાં અનિર્ણયતા હોય, સમજાય નહીં શું કરવું, ત્યારે ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ. આપણે અર્જુન પાસેથી શીખવું જોઈએ. અર્જુન અહીંયા કર્યું, બરાબર ને? પ્રપન્નમ, બરાબર. તો હવે તમે મને જ્ઞાન આપો, કારણ કે હું તમારો શિષ્ય છું, તમે મારા ગુરુ છો, બરાબર. અને પછી ભગવાન ની એન્ટ્રી થાય અને ભગવાન જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે, સ્મિત પૂર્વક શરૂઆત કરે છે. અને પેલા પ્રશ્નનો જવાબ કરુણા, એમાં ભગવાન આત્મા અને શરીર વચ્ચે શું તફાવત છે એ અર્જુનને સમજાવે છે. અશોચાનન શોચસ્તંભથી શરૂઆત થઈ અને ભગવાન પછી અલગ અલગ આત્માના લક્ષણો વિશેની વાત કરે છે. કેવી રીતના ટ્રાન્સમાઇગ્રેશન થાય છે, ભગવાન આપણને કન્વિન્સ કરવાની કોશિશ કરે છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આ ફિલોસોફી એટલે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણું પ્રથમ પગથિયું. જ્યાં સુધી તમે એ વસ્તુ સ્વીકારી નહીં શકો કે હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, ત્યાં સુધી તમે આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રવેશ કરી નથી શકતા, તમે ભક્તિમાં પ્રવેશ નથી કરી શકતા. આ એકદમ પાયો છે, શરૂઆત છે. તો જરૂરથી અને પ્રેક્ટિસ કરવાથી થશે. ભક્તોના સંગમાં રહેશો, જપ કરશો, ભગવદ ગીતા વાંચશો, તો ધીમે 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 એ થઈ જશે, બરાબર. તો ભગવાન આગળ કહે છે કે સુખ ને દુઃખ ને સહન કરવા પડશે, બરાબર. અને સુખ દુઃખમાં સહન કરી શકે, વિચલિત ના થાય, અને એ માત્ર વ્યક્તિ મુક્ત બની શકે, બાકી નહીં બની શકે. અને શરીરનું નાશ થવું કન્ફર્મ છે, આત્મામાં કોઈ પરિવર્તન નથી. ભગવાન અલગ અલગ લક્ષણો આપે છે. આત્મા સનાતન છે, અમાપ છે, બરાબર. તો જે કોઈ એવું માને કે ભાઈ આત્મા મરી જાય છે અથવા આત્માને મારી શકાય, તો ભગવાન કે વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન નથી, અજ્ઞાન છે. કારણ કે આત્મા મૃત્યુ પામતો નથી, આત્માનો કોઈ જન્મ નથી, આત્માનું ક્યારેય મૃત્યુ પણ નથી. અજન્મા સનાતની, સનાતન ચિરસ્થાયી પુરાતન છે, બરાબર. ભગવાન આ જ લક્ષણો આગળ આપણને સમજાવે છે, ને 30 લક્ષણો આપણને સમજાવે છે આત્મા વિશે. ભગવાન એક સરસ મજાની એનાલોજી આપે છે, જેવી રીતના જૂના વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરો છો, એવી રીતના આત્મા આ જૂનું શરીરને એક દિવસ ત્યાગ કરી દેશે, નવું શરીરને ગ્રહણ કરશે. તો એમાં વિચલિત થવાની જરૂર નથી, બરાબર. કારણ કે આત્માને કોઈ શસ્ત્રથી છેદી ના શકાય, પાડી ના શકાય, ભીંજવી ના શકાય, સૂકવી ના શકાય, કારણ કે આત્મા અખંડ છે. બીજું, આત્મા અદ્રાવ્ય છે, આત્મા અવિકારી છે. મતલબ આત્મા ક્યારે પરમાત્મા બની શકતો નથી. આત્મા હંમેશા આત્મા જ રહે છે. આત્મા આત્મા હતો, છે અને આગળ પણ આત્મા જ રહેશે. કોઈ પણ એમ કે યોગ કરશું, ધ્યાન કરશું, તપ કરશું અને પછી આત્મા પરમાત્મા બની જશે, તો એ શક્ય નથી. કારણ કે ભગવાન કહે છે આત્મા કેવો છે? અવિકારી, બરાબર. અને આત્મા અદ્રશ્ય, અચિંત્ય, અપરિવર્તનશીલ. ભગવાન ફરીથી કહે છે એમાં કોઈ પરિવર્તન આવશે નહીં. કોઈ એમ કે ભાઈ પેલા આપણે પરમાત્મા હતા અને પછી આપણે આત્મા બની ગયા, નહીં. બહુ જ ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે, અપરિવર્તનશીલ. આપણે ક્યારે પરમાત્મા નહોતા, આપણે ક્યારે ભગવાન હતા નહીં, આપણે કોઈ દિવસ ભગવાન બનવાના નથી. તમને એમ થાય કે ભગવાન કોને બનવું હોય, પણ હું એમ કહું કે દરેક જેટલાએ અહીંયા મનુષ્ય તરીકે જન્મ લીધો છે, ઇવન જેટલાય 84 લાખ યોનિમાં અહીંયા ફસાણા છે ને, એ બધાની એક સૂક્ષ્મ કામના છે, મારે ભગવાન બનવું છે, મારે પણ અહીંયા આવીને કંટ્રોલ હાથમાં લેવો છે. બધાને કંટ્રોલ કરવાની ભાવના છે. હું કોઈની અંડરમાં રહીશ નહીં, બરાબર. હું મારી રીતના જીવન જીવીશ, હું તો મારા મનનો મોરલો, હું સ્વતંત્ર છું, હું કોઈની અંડરમાં નહીં રહું. આ બધા જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે ને, એ ભગવાન બનવાની કામના છે આપણી, ઇનડાયરેક્ટલી, બરાબર. એટલા માટે એ મગજમાંથી પેલા કાઢવું પડશે કે આપણે ભગવાન નથી, બરાબર. આપણે દાસ છીએ, બરાબર. પછી ભગવાન એક અલગ ફિલોસોફી, જે નાસ્તિક ફિલોસોફી તરફ અર્જુનને લઈ જાય છે. ઘણા બધા બે પ્રકારના આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, તત્વજ્ઞાની લોકો હોય, આત્માને માનવા વાળા અને આત્માને ન માનવા વાળા. તો ભગવાન બંને પ્રકારના તત્વજ્ઞાની લોકો જે છે એ બંનેને કવર કરીને સમજાવે છે. તમે માનો કે આત્મા છે તોય શોક કરવાની જરૂર નથી. તમે માનો કે આત્મા નથી ને ખાલી આ શરીર બધું છે, તો શરીર તો કેમિકલનું લોચો છે, બરાબર. વૈજ્ઞાનિકો અત્યારે એવું જ માને છે ને, મેડિકલ સાયન્સમાં ડોક્ટરો શું માને છે કે ભાઈ શરીર એટલે અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલો બરાબર મિક્સ થઈ અને એક જે ઢાંચો બને, આ શરીર. આત્માને અસ્તિત્વ વિશે એ સ્વીકારી શકતા નથી, બરાબર.
તો ભગવાન કે તોય પછી તારે શું એમાં શોક કરવાની જરૂર છે, બરાબર. એટલે ભગવાન એ અલગ એંગલ થી ફિલોસોફી લઈ અને ભગવાન અર્જુનને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. ઓકે. અને આ બધી ચર્ચાઓના અંતે 30 અલગ અલગ લક્ષણો ભગવાને સમજાવ્યા કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. ભગવાને અર્જુનના બીજા પ્રશ્ન કોઈ આનંદ નથી, ભગવાન એમાં આગળ વધે અને ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કોઈ આનંદ નથી. અરે આનાથી સારો કોઈ ઉદ્યમ નથી તારા માટે, કારણ કે તું ક્ષત્રિય છો, બરાબર. તો બિલકુલ અચકાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે ક્ષત્રિયોને આવા અવસર રોજે રોજ નથી મળતા. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી, સૈનિકોને યુદ્ધનો અવસર રોજ ના મળે. યુદ્ધનો અવસર મળે, અધર્મીઓનો વિનાશ કરવાનો થાય તો સૈનિકો ખુશ થાય. ભારતે હમણાં એર સ્ટ્રાઇક કરી, તમને લોકોને ખ્યાલ છે, બરાબર ને. તો એમાં 2 કન્યાઓ, બરાબર, 2 માતાજીઓ, બરાબર, લાઇમલાઇટમાં આવી રહ્યા, તો એ ખૂબ ખુશ છે, બરાબર. કારણ કે આવો મોકો રોજ તો મળતો નથી એર સ્ટ્રાઇક કરવાનો, અધર્મીઓનો નાશ કરવા માટેનો, બરાબર, આતંકવાદીઓના, બરાબર, જે કઈ ટેન્ટ બેન્ટ બધું તબાહ કરવા માટેનો એનો રોજ મોકો નથી મળતો. ખુશ થાય છે કે અમને આ વખતે અવસર મળ્યો છે, અમે આમાં સહભાગી બન્યા છીએ, આ વખતે એર સ્ટ્રાઇક થઈ એમાં અમે સહભાગ, ખુશ હોય, બરાબર. તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ કઈ બધાને થોડો મળે છે, તને મોકો મળ્યો છે, તું ક્ષત્રિય છો, બરાબર. તું આ તારા સ્વધર્મનું આચરણ નહીં કરતો તને એનું પાપ જરૂર લાગશે, કારણ કે દુર્યોધન જેવા વ્યક્તિ ગાદી પર બેસે, શું નહીં કરે આગળ. એટલે ભગવાન અર્જુનને 2 પ્રશ્નના જવાબ એક સાથે આપતા જાય છે, કોઈ આનંદ નથી અને પાપ નો ભય, બરાબર. ભગવાન કહે છે અર્જુન તારું અપયશ થશે, મહાન યોદ્ધાઓ જે તારા વિશેનો જે મત ધરાવે છે, બરાબર, એ પણ કહેશે કે અર્જુન તું તો કાયર છે, બરાબર. અને અર્જુન તું એમ કે છો કોઈ આનંદ નથી, અરે તને ધિક્કાર છે, ક્ષત્રિય માટે આનાથી વધારે શું હોય. અને છેલ્લે ભગવાન એને સમજાવે છે કે અર્જુન તારા 2 હાથમાં લાડવા છે, મૃત્યુ પામીશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થશે અને જીતી જઈશ તો તું સમ્રાટ બનવાનો છે. તો આમાં ક્યાં ભાઈ ખોટનો સોદો તો કઈ છે જ નહીં, ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, બરાબર. અને તું એમ કહેશ કે પાપ, ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું કરવા ખાતર કર, મારા માટે યુદ્ધ કરશે. અને એમ લાગે કે પાપથી તને, બરાબર, તું દુઃખી થઈશ, આગળ તારે કર્મનું ફળ ભોગવવું પડશે, ત્યારે ભગવાન કહે છે નહીં, નેહાભી કર્મ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે, તું મારા માટે થોડું કર્મ કરી જો ને. હનુમાનજી મહારાજે રામચંદ્રજી માટે કર્મ કર્યું, લંકાને બાળીને ભસ્મ કરી, તો કેટલા બધા જીવો ત્યાં મરી ગયા લંકામાં. તો આજ સુધી આપણે જોયું નથી રામાયણ કે રામચરિતમાનસની અંદર કે ક્યાંય કે એવો કોઈ શ્લોક કે રેફરન્સ મળે કે હનુમાનજી મહારાજને કર્મનું ફળ લાગ્યું ને હનુમાનજી મહારાજ નરકની પીડાઓ ભોગવે છે, કારણ કે ઘણા બધા રાક્ષસોને બાળીને મારી નાખે, બરાબર. ઘણા બધા એમાં નિર્દોષ પણ હતા, એને મારી નાખે. હનુમાનજી મહારાજને કોઈ આજ સુધી પાપ કર્મ લાગ્યું એવું આપણે ક્યાંય સાંભળ્યું નથી. ઉલટાનું રામચંદ્રજી એને વચન આપ્યું, વરદાન આપ્યું ને, ચિરંજીવી ભવ, બરાબર. તો ભગવાન એ જ સમજાવે છે ભાઈ મારી પ્રસન્નતા માટે થોડોક પણ તું કોઈ પ્રયત્ન કરશે, મહાન ભયમાંથી રક્ષણ થાય, તું પાપની વાત કરે છો, બરાબર. અને અર્જુન કહે છે કઈ સમજાતું નથી, તો ભગવાન અનિર્ણયતાનો જવાબ આપે છે કે અર્જુન તારી જે બુદ્ધિ જે છે ને એનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય હોય ને એમાં ઇન્વેસ્ટ કર, તો તારી અનિર્ણયતા જતી રહેશે. આપણી બુદ્ધિ અત્યારે એમાં લાગેલી છે જેનો વ્યવસાય નથી. આપણી બુદ્ધિ પૈસા કમાવામાં લાગે છે, આપણી બુદ્ધિ ભોગ ભોગવવામાં લાગે છે, આપણી બુદ્ધિ લોભ, બરાબર, કેવી રીતના સંગ્રહખોરી કરવી, આપણી બુદ્ધિ એમાં લાગે છે. આપણી બુદ્ધિ બીજાની વસ્તુ કઈ રીતના પડાવી લેવી આમાં વધારે લાગે છે, બરાબર. બાજુવાળાનો ધંધો ના હાલે, મારો ધંધો કેવી રીતના વધારે સારો ચાલે, આપણી બુદ્ધિ હંમેશા એમાં લાગેલી રહે છે, બરાબર. લોભ, ભોગ, પૈસા, સંગ્રહખોરી એમાં. તો એ એકચ્યુઅલી બુદ્ધિનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય નથી, અને એના કારણે એવું થાય કે બુદ્ધિ હંમેશા કન્ફ્યુઝનમાં રહે છે. આ કરી લો, 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 કન્ફ્યુઝન. બહુ શાખા અનંતાસ છે, એની પાસે અનંત રસ્તાઓ છે, બહુ શાખામાં વહેંચાયેલા અલગ અલગ વિચારો છે, કન્ફ્યુઝન છે. લોકો આખી જિંદગી જીવી લે ને તો એને જીવનનો ગોલ ખબર પડતી નથી, ખબર જ ના પડે. લોકો રિટાયર્ડ થઈ જાય, બરાબર, ગવર્મેન્ટ એને રિટાયર કરી દે, પછી એની પાસે જીવનનો કોઈ ગોલ જ નથી હોતો. ઘણા બધા આવા વૃદ્ધોને તમે જોયા હશે ને કે રિટાયર થઈ ગયા પછી એની પાસે જીવનનો કોઈ ગોલ નથી, બરાબર. તો એ પછી બીજી જગ્યાએ પાછી નોકરીની શોધ કરતા હોય, કાંઈ ન મળે તો ક્યાંક સિક્યુરિટીની નોકરી કરી લેશે ને કાંઈ કરી લેશે ને આવું કરશે. જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી, બરાબર, કોકના દાહોલા કરશે, બરાબર. પણ એને ખબર નહીં પડે કે આ જીવન આના માટે થોડું હતું. તમે વિચાર કરો, વર્ણ વ્યવસ્થા, બરાબર, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમ આપેલું છે શાસ્ત્રને. શેના માટે આપ્યું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. ગૃહસ્થાશ્રમનો એક સમય છે, પછી તો એમાંથી બહાર નીકળવાનું થોડું ડિટેચ થવાની કોશિશ કરો, પણ લોકોને ખબર જ નથી કે આવું કઈ પણ હોય, બરાબર. તો મૃત્યુ સમય સુધી કન્ફ્યુઝનમાં રહે.
બરાબર. અને મૃત્યુ સમય સુધી હંમેશા એની ઈચ્છાઓ બની જ રહે. કાશ ઘરના મકાન થઈ ગયા હોત તો સારું હતું, કાશ ઘરની ગાડી મારી પાસે હોત તો સારું હતું, કાશ મારા ફાર્મ હાઉસ મારું હોત તો સારું હતું. હંમેશા ઈચ્છાઓ બની રહે અને એના માટે સતત પ્લાનિંગ કરતો રહે જીવ. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે બહુ શાખા અનંતા છે, પણ ભગવાનનો ભક્ત હોય ને એને કન્ફર્મ છે શું કરવાનું છે. ઘણા બધા એવા વૈષ્ણવો છે, આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલે, હરિસુંદર પ્રભુજી આપણી વચ્ચે છે. બરાબર. હવે પોતે આર્કિટેક્ટ છે, સિવિલ એન્જિનિયર નું સારું એવું કામ કરી શકે. તમે હજી જોવો તો સ્વસ્થ જ છે, એવું કઈ નથી કે એ હાલી ચાલી નથી શકતા અને બોલી નથી શકતા. સ્વસ્થ છે, અત્યારે કરી શકે. બરાબર. એઝ અ સિવિલ એન્જિનિયર તરીકે, એઝ આર્કિટેક્ટ તરીકે કોઈ પણ જગ્યાએ જોબ કરવા જાય, સ્ટેજે 50-60 હજાર 70,000 રૂપિયા સેલરી કોઈ પણ આપવાનું છે. બરાબર. એક્સપિરિયન્સ પર્સન છે, વર્ષોનો અનુભવ છે. ઇસ્કોનના ઘણા બધા મંદિરોમાં, ભુજનું મંદિરમાં પ્રભુજી ખૂબ સેવા આપી છે. અહીંથી અપડાઉન કરતા હતા. બરાબર ને, વીકેન્ડમાં આવે, બરાબર, એ પાછા પત્ની બાળકો સાથે રહીને પાછા જાય. બરાબર. મોટા ભાગે ત્યાં સેવા હોય. એવા ઘણા બધા મંદિરોમાં પ્રભુજી સેવા આપી છે. આજે કમ્પ્લીટલી રિટાયર્ડ, માત્ર જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાજીની સેવામાં લાગેલા છે. શું કામ? એ ખબર છે ને, વ્યવસાયિક બુદ્ધિ એક હે કુરુ નંદન. ગોલ ખબર છે. ભલે મારું એજ્યુકેશન શું છે, મારી એક્સપર્ટીસ શું છે, મને આવડે છે, હું ધારું તો હજી કેટલા બધા પૈસા કમાવીને હું ભેગું કરી શકું, સંગ્રહ કરી શકું, ઘણું કરી શકું, પણ મારો એ ગોલ નથી. એક હે કુરુ નંદન. એટલે જે વૈષ્ણવો હોય, બરાબર, એને ખબર છે કે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, મારો ગોલ શું છે. એટલે આપણે આવા વૈષ્ણવોના સાનિધ્યમાં હંમેશા રહેવું જોઈએ, જેથી આપણને પણ ખબર પડે કે ભાઈ આપણો ગોલ શું છે. એક એક દિવસ ડિટેચ તો થવું પડશે ને, થોડું થોડું પ્રયત્ન તો કરવો પડશે ને, નહીતર કેવી રીતના ફસાઈ જઈશું આપણે. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે કે અલ્પજ્ઞાની મનુષ્ય. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે ઘણા બધા લોકો ખાસ તો આ પોતાના મનોરથો પૂર્ણ કરવા માટે વેદોનો ઉપયોગ કરી લે. અને વેદોમાં આપણે ગઈકાલે વાત કરી કર્મકાંડ, જ્ઞાનકાંડ, ઉપાસના કાંડ, 3 મુખ્ય વિભાગ. એમાં કર્મકાંડ વાળો જે વિભાગ જે છે વેદોમાં, એ એવો એટ્રેક્ટિવ વિભાગ છે. એટલે ભગવાન આ શબ્દ વાપરે છે આલંકારિક. બરાબર. એવો એટ્રેક્ટિવ છે કે કોઈ પણ આપણા જેવા લોકો જો વાંચી લે ને તો આપણે તો એટ્રેક્ટ થઈ જાય. આ યજ્ઞ કરી લેશું, ઘરના મકાન થઈ જાય, આ યજ્ઞ કરી લેશું, ઉચ્ચ લોક પ્રાપ્ત થાય, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે, બરાબર, અપ્સરાઓ પ્રાપ્ત થશે. આ બધું છે. ભગવાન કે આ બધું મળે, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ, ઉત્તમ જન્મ, સતા, બધું સકામ કર્મો કરવાની ભલામણ કરે. બરાબર. પણ આ એ જનરલી અલ્પ બુદ્ધિ વાળા લોકો એવું માની લે. ભગવાન આ અલ્પ જ્ઞાની શબ્દ વાપરે છે કે અલ્પ જ્ઞાની વાળા જે લોકો હોય ને એ એવું માની લે કે આનાથી વધારે બીજું કંઈ છે નહીં. બરાબર. પણ ભગવાને આગળ જ કીધું કે જે વૈષ્ણવ છે, જેને એની બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાડે છે, એને ખબર છે કે આ બધી તુચ્છ વસ્તુ છે. વાત કરતા હોય તમે ભોગો ભોગવાની ને, તો ભોગો ભોગવાનો ઓપ્શન ભૂંડડાની યોનિમાં તમને મળશે. ભૂંડની યોનિમાં ન્યાય તમને ભોગ ભોગવવા માટેનો ઓપ્શન ત્યાં પણ પ્રાપ્ત છે. તમને વંદો બનાવે ને, તો વંદાની યોનિમાં તમને એ સેમ આનંદ પ્રાપ્ત થઈને આવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. બરાબર. બધી જ યોનિમાં એ બધી જ આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુ જે પાયા છે, ચારે ચાર બધી જ યોનિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમાં જ રહેવાનું છે કે બહાર નીકળવાનું છે. એટલે ભગવાન કહે છે જો આમાં ને આમાં રહ્યા, ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ તયા પહત ચેત સામ વ્યવસાયત્મિકા બુદ્ધિ સમાધોના વિધિ હતી. આમાં બુદ્ધિને જો આ વ્યવસાયમાં લગાડી દીધો, કયો? ભોગ અને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે, તો ભગવાન કહે છે સમાધોના વિધિ હતી. ત્યારે મન તમારું ભગવાનમાં સ્થિર થઈ શકશે નહીં. એટલા માટે કુંતી મહારાણી પણ તમે જુઓ તો ભાગવતમાં કહે છે કે બહુ જ્ઞાની હોય, બહુ ઊંચો પરિવાર હોય, ખૂબ ધન સંપત્તિ હોય, ખૂબ સુંદરતા હોય, આવા લોકો ભગવાન તરફ જઈ શકતા નથી. કુંતી મહારાણી કહે છે કારણ કે આવા લોકો વધારે ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં ડૂબેલા હોય છે. બરાબર. એટલે તમે જો બહુ રૂપિયા પૈસા સંપત્તિ હોય, બહુ જ્ઞાની હોય, ઐશ્વર્યશાળી લોકોને તમે મળો કે પ્રભુજી ક્લાસમાં આવો ભગવદ ગીતા સાંભળવા માટે, ના ના ભાઈ અમારી પાસે સમય નથી, બહુ બિઝી છે. આમ બધું જાણીએ જ છે, બધી ખબર છે. બરાબર. એ લોકો આવશે નહીં. તમારામાંથી ઘણા બધા લોકો છે હાયર પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર ડિગ્રી ધરાવે, છતાંય તમે લોકો આવ્યા છો, મતલબ તમારી કંઈક સુકૃતિ છે. તમે તમારા બળે નથી આવ્યા, તમને કંઈક સુકૃતિઓ પ્રાપ્ત થયેલી છે. બરાબર. સંતો મહંતોને કંઈક આશીર્વાદ પ્રાપ્ત છે, ત્યારે આ થાય છે. બાકી ઇવન ભાગવતમ કહે છે કે નથી આવી શકતા. બરાબર. એટલે ભોગ અને ઐશ્વર્ય, અત્યારે તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ માળામાં બહુ મન નથી લાગતું, મારા જપ સારા નથી થતા, તો થોડું આના વિશે વિચારવું કે શું આપણું મન આ બેમાં થોડું ડૂબે છે કે ભોગ અને ઐશ્વર્ય.
જો ભોગ અને ઐશ્વર્ય તરફ મનનો ઝુકાવ હશે ને તો સમાધો ન વિધિ હતી, તો ખરેખર માળામાં મન આપણું લાગતું નથી. શરૂઆતમાં એવું થશે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મન લાગી જાય માળામાં, એના માટે કઈ એક્સ્ટ્રા પ્રયત્ન કરવો નથી. તમે ખાલી એટલું કરો કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો, ત્યારે હરે કૃષ્ણ જયારે બોલો છો તમારા કાનમાં હરે કૃષ્ણ સંભળાવવું જોઈએ. બીજી વાર હરે કૃષ્ણ બોલો છો તો બીજી વાર હરે કૃષ્ણ મેં સાંભળ્યું. આટલા તમે જો કોન્શિયસ થઈ જાવ ને માળા કરતા કરતા, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જો ખાલી અહીંથી બોલો ને અહીંથી સાંભળો, ખાલી આટલું જ કરો. આ બહુ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે. એક દિવસ જરૂરથી મન લાગી જશે. મન લગાવવા માટે એક્સ્ટ્રા ઇફર્ટ્સ લગાડવાની જરૂર નથી. ઓકે, તો અને ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં ડૂબેલા આવીશું તો અઘરું પડશે. બરાબર. એટલે ભગવાન કે છે ભાઈ આ બધી ચર્ચાઓ જ છે એકચ્યુઅલી. આમથા નારદજી આવી અને વેદવ્યાસજીને ઠપકો નથી આપતા. વેદવ્યાસજીએ તમે જુઓ કે એને એક વેદમાંથી 4 વેદનું વિભાજન કરી નાખ્યું. બરાબર. 108 ઉપનિષદો, 17 પુરાણો, ઇતિહાસ, અરણ્યક, સંહિતાઓ બધું આપ્યું. પછી વેદવ્યાસજી અજ્ઞાનના અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા છે. બરાબર. અને તમે કહો કે કાયદેસર રડી રહ્યા છે કે ભાઈ જનરલી કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો એને આનંદ પ્રાપ્ત થાય, મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જયારે કોઈ પ્રાપ્ત કરે તો એને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. વેદવ્યાસજી કે મેં તો સ્વયં વેદો આપ્યા છે અને મને મનની શાંતિ કેમ નથી પ્રાપ્ત થતી? ત્યારે એમના ગુરુ નારદજી આવે છે, તમે જે આપ્યું છે પણ તમે ઓલરેડી એક તો લોકો ભોગોમાં ડૂબેલા હતા, ભોગ ઐશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ, અને તમે વધારે ભોગોમાં ડૂબાડવાની એને કોશિશ કરી. તમે વેદોમાં કર્મકાંડ આપ્યો, જ્ઞાન કાંડ આપ્યો, વધારે લોકો ડૂબી શકે આવી વ્યવસ્થા કરી દીધી. તમે શિવ પુરાણમાં જઈને એવું કીધું કે શિવજી ભગવાન છે, દેવી ભાગવતમમાં જઈને એવું કીધું કે દેવી ભગવાન છે. અલગ અલગ પુરાણોમાં જઈને તમે લોકોને કન્ફ્યુઝનમાં મૂક્યા. બરાબર. ત્યારે સ્વયં નારદજી અને ગુરુ કહે છે તો હવે એક કામ કરો કે પરમહંસોનો જે મન રમે એવું જ્ઞાન આપો, ત્યારે તમને શાંતિ થશે. બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન શું કામ કહે છે ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન? કારણ કે ઇવન વેદોમાં પણ પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશેનું જ વર્ણન થયું છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એટલા માટે ઘણી વખત નહીં પણ 99% હું એમ કહું કે લોકો 99% ખાલી વેદો વાંચી લે, એ લોકો કન્ક્લુઝન ઉપર આવી શકતા નથી આવી શકતા. આમે તમને ખબર છે કે વેદો જનરલી 99% લોકોને વાંચવાનો નિષેધ છે કળિયુગની અંદર. વેદો કોણ વાંચી શકે? તો કે જે બ્રાહ્મણ હોય એ વાંચી શકે. અચ્છા, બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો કે સમો દમસ તપ શૌચમ શાંતિ આર્જવમ એ વચ્ચે 18મા અધ્યાય પ્રમાણે લક્ષણો. બરાબર. બ્રહ્મ કર્મ સમાવ, કે આવો જે બ્રાહ્મણ હોય વેદો વાંચી શકે. હવે આવા બ્રાહ્મણ, આજકાલ તો કહેવાતા લેભાગુ માણસો વેદો વાંચતા હોય છે, ઉપનિષદો વાંચતા હોય છે, અને યુટ્યુબમાં રીલ્સ ને વિડીયો બનાવીને બહુ મોટા જ્ઞાની થઈને ફરતા હોય છે. તો વેદોનો નિષેધ છે. મોટા મોટા પ્રકાંડ જ્ઞાની લોકો ઇવન વેદો વાંચીને કન્ફ્યુઝનમાં મુકાય એનું કારણ એક જ છે કે એમાં 3 ગુણો વિશેનું વર્ણન છે. ગુણાતીત અવસ્થા વિશેનું વર્ણન એમાં છુપાયેલું છે. વેદોમાં કૃષ્ણ વિશેની ચર્ચા છે નથી એવું નથી. આપણે જોયું હતું, તમે લોકો ઓરિએન્ટેશનના ક્લાસમાં આવ્યા ત્યારે આપણે જોયું હતું ગોપાલ તાપની ઉપનિષદમાં બરાબર વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન છે કૃષ્ણ વિશે, પણ હિડન છે, બધાએ પકડી શકતા નથી. એટલે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન 3 ગુણોથી પરે થાવ. 3 ગુણોથી પરે જે જ્ઞાન છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ છે. સત્વગુણમાં નહીં, રજોગુણમાં નહીં, તમોગુણમાં નહીં, 3 ગુણોથી પરે થાવ. ત્યારે ને માત્ર ત્યારે શું થશે? બધા દ્વંદ્વથી મુક્ત થઈ જશો. દ્વંદ્વ એટલે લાભ અને હાનિ. દ્વંદ્વ એટલે 2, લાભ અને હાનિ, સુખ અને દુઃખ. બરાબર. તો આમાંથી તમે બહાર નીકળી જશો. બરાબર. અને ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ આત્મવાન થઈ શકે. પણ 99% લોકો આની અંદર ડૂબેલા છે. ક્યાં? તો કે 3 ગુણોની અંદર. ઘણા બધા એમ કે અમને વેદો આવડે છે, પણ વેદોમાં મુખ્યત્વે વર્ણન તો 3 ગુણોનું જ છે ને. વેદોની અંદર કાળ ભૈરવની પૂજા વિશે લખ્યું છે કે એને આલ્કોહોલ ચડે, આલ્કોહોલ પ્રસાદી સ્વરૂપે તમે લઈ શકો. વેદોની અંદર બરાબર એમાં કાળી મહાકાળીની ઉપાસના વિશેની ચર્ચાઓ પણ છે. અમાવસ્યાની રાત્રે પશુ બલિ ચડાવો અને તમે માંસાહાર કરો, વર્ણન તો આ પણ આવે છે વેદોની અંદર. સમજ્યા? વેદોની અંદર શિવજીની ઉપાસના છે અને વેદોની અંદર ભરી ભરીને ઇન્દ્રની પૂજાનું પણ વર્ણન છે. ઇન્દ્રની પૂજા કરવી જોઈએ. વેદોમાં ઇન્દ્રને ભગવાન તરીકે પણ ઘણી બધી જગ્યાએ વર્ણવ્યા છે. વિચાર કરો, એ જ ઇન્દ્ર છે ભગવાન કૃષ્ણને દંડવત પ્રણામ કરીને નતમસ્તક છે, પ્રભુ હું તમારી ગાય, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો.
બરાબર. મેં વૃંદાવનને ડૂબાડવાની કોશિશ કરી પણ મને માફ કરી દીધું. ખ્યાલ છે ને ગિરી ગોવર્ધન વાળી લીલા? હવે એ ઇન્દ્ર વિશે ભરી ભરીને વર્ણન છે, ઇવન વેદોમાં પણ, ઇવન એના યજ્ઞ કરવા માટેની પણ વાત છે. તો આ બધું છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે આવું શું કેમ ગોટાળે ચડાવ્યા છે વેદવ્યાસજીએ? સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કેમ નહીં આપી દીધું હોય? તો વાત એવી છે કે સમાજની અંદર, સંસારની અંદર બધી પ્રકારના લોકો છે. તમોગુણી લોકો છે, રજોગુણી લોકો છે, સત્વગુણી લોકો છે. હવે તમે બધાને એમ કહી દેશો કે નહીં, કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે અને કાલથી બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવા માંડો ને 16 માળા કરવા માંડો અને બરાબર તમે ડુંગળી લસણ ને બધું છોડી દો, માંસાહાર, તો કોઈ આવશે? બધા આવશે? નહીં આવે. વ્યાસદેવ બરાબર સરસ મજાની યોજના બનાવીને, વેદો શાસ્ત્રો એટલે આપણી માં છે, બરાબર. માં માટે બધા દીકરા સરખા હોય ને, એવી રીતના શાસ્ત્ર માટે એના બધા દીકરા ઘોર તમો ગુણમાં હોય, રજો ગુણમાં હોય કે સત્વ હોય, બધા સરખા છે. પણ કઈ રીતના સુધારવા એ માં જાણે છે. એટલીસ્ટ કોઈ શાસ્ત્રને સ્વીકારતું તો થાય. ઘોર તમોગુણી લોકો હોય, ભલે ને કાલ ભૈરવને માને, બરાબર, પણ કાલ ભૈરવને માનતો તો થાય, તો ધીમે ધીમે પ્રગતિ થશે. ભલે ને આજે દેવી દેવતાઓને માને, મહાકાળીને માને, આગળ પ્રગતિ થશે. એટલા માટે વેદોની અંદર બધું આપ્યું છે. પણ જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય એના માટેની જે ચર્ચા છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, ત્રૈગુણ્યા વેશ્યા વેદા. હેમલતા માતાજીનું માઇક ચાલુ છે, મારા કાનમાં ખટખટ ખટખટ અવાજ આવે છે. ઓકે, ત્રૈગુણ્યા વેશ્યા વેદા ને ત્રિગુણો ફવાર છે. અર્જુનને ચિંતા થાય છે, પ્રભુ બધું બરાબર છે, પરંપરાનો નાશ નહીં થઈ જાય? ભગવાન કહે છે, અર્જુન કીધું તો ખરી કે વેદોમાં બરાબર વ્યાસદેવજીએ થોડા ગોટાળા કર્યા છે, તો બધી પરંપરાઓ મૂળ તો વેદો ઉપનિષદોમાંથી લોકો લઈને ફોલો કરશે ને, તો તું એ છોડી દે, બરાબર. કે આ બધા પુરુષો, મામા કાકા દાદા બધા મરી જશે તો આગળ પિંડદાનની બધી ક્રિયાઓ કોણ શીખડાવશે? અર્જુન તું એ યાદ રાખ, યાવનાર્થુદપાને સર્વત્ર સંપ્લુતો કે તાવન સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત, કે ખરેખર જે બ્રહ્મને જાણે છે, પરમ બ્રહ્મ ભગવાનને જે જાણે છે એ બધું જાણે છે. જે બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત તાવન સર્વેષુ વેદેષુ, ખરેખર જે ભગવાનને કોઈ જાણે છે એ ખરેખર વેદોને પણ જાણે છે, વેદોના જ્ઞાનને પણ જાણે છે, એ બધા વિધિઓને પણ જાણે છે, બરાબર. અને બધી પરંપરાઓને જાણે છે. કોણ? યુધિષ્ઠિર મહારાજ. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી વાત કરે છે કે અર્જુન, એક ગામની અંદર નાના નાના કુવાઓ, 4-5 કુવાઓ હોય, બરાબર. એકમાં કપડા ધોવાનું પાણી લઈ શકાય, એકમાં બરાબર વાસણ સાફ કરવાનું, એકમાં સ્નાન કરવાનું, એકમાં ભગવાનની સેવાનું. પણ અર્જુન, એ જ ગામની અંદરથી સ્વચ્છ નદી પસાર થતી હોય તો, વહેતી એકદમ ચોખ્ખી, ધારો કે ગંગાજી પસાર થતા હોય તો એમાં બરાબર બધા હેતુઓ સિદ્ધ થઈ જાય ને, ભગવાનની સેવા પણ થઈ જાય, ઘરકામ માટે બધું તમે કરી શકો ને, જુદું જુદું કરવાની જરૂર નથી. તો અહીં ભગવાન એ જ સમજાવે છે કે અર્જુન, જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ ગાદી ઉપર બેસશે ને, તો તારે એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ આગળ જતા પરંપરા કોણ શીખડાવશે, બરાબર. વિશાળ જળાશયથી બધા હેતુ પૂર્ણ થઈ જાય ને, એમ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ બ્રાહ્મણસ્ય વિજાનત, કે પરમ બ્રહ્મને જાણનારા છે. અને તાવન સર્વેષુ વેદેષુ, તું જે કર્મકાંડ ની વિધિઓ જે બધું કે છો, મૂળ એનું વર્ણન વેદોમાં છે, અને એના પ્રકાંડ જ્ઞાતા યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે. તો એ કરી લેશે ને, તું શું કામ ચિંતા કરે? હું કહું એમ કર ને. કર્મની અધિકાર હશે માં ફલેષુ કદાચન, તું ભાઈ કર્મ કર ને, ફળની શું કામ ચિંતા કરે છે? ભગવાન આગળ હવે ને નિષ્કામ કર્મ તરફ લઈ જાય. તું શું કામ ચિંતા કરે? તારો અધિકાર કર્મ કરવાનો છે, ફળ ઉપર નહીં. તું ફળ ઉપર ખોટું ફોકસ કરે છે, બરાબર. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, ફળ ઉપર ફોકસ કરીશ તું કર્મ સારી રીતના કરી નહીં શકે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, લેવલ 1 માં પણ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. 2 બાળકો એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય, એમાંથી એક બાળક છે, બરાબર, એના માતા પિતા ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, તો એને કહે છે કે ભાઈ તું વાંધો નહીં, બરાબર, રીડિંગ કર, મહેનત કર, મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકી દે, ટીવી જોવાનું બંધ કરી દે, રિઝલ્ટ જે આવશે અમને સ્વીકારીએ છે, તું ચિંતા નહીં કરતો. એક માતા પિતા એવા છે જેને ભગવદ્ ગીતા નથી વાંચી, તું એમ કે છે કે ના ના, રિઝલ્ટ તો સારું આવવું જ જોઈએ, ન આવે તો તારી ખેર નથી, બરાબર. તો એક બાળક સતત ચિંતામાં છે, મારું રિઝલ્ટ સારું ન આવ્યું તો, નો આવ્યું તો, નો આવ્યું તો, નો આવ્યું તો, નો આવ્યું તો. અને એકનું ધ્યાન રીડિંગમાં છે. તો કોના ટકા સારા આવશે? જેનું ધ્યાન રીડિંગમાં છે, બરાબર. આજકાલ આપણે સમાજમાં જોઈ રહ્યા છે. હમણાં રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયું, બરાબર. મને એક અમારા એક રિલેટિવ નો મને વિડીયો મોકલ્યો, એક છોકરીને 89% સમથિંગ આવ્યા, બરાબર. તો ખૂબ જ રડતી હતી કે મને તમે તાલી પાડો છો, 89 માં ખૂબ રડતી હતી કે મારે એક 89 જ આવ્યા. મેં કીધું અમારે વખતે 89 ના 2 જણા પાસ થઈ જતા હતા, બરાબર. તમારે એકને 89 આવ્યા છે તોય તમને સંતોષ નથી, અમારા વખતે 2 જણા પાસ થઈ જતા.
રિઝલ્ટ બહુ ઓછું હતું આપણા વખતે, એ તો અત્યારે 90%, 90%, આપણે કોઈ દી જોયા નથી કે કોઈ 90% ખરેખર આવતા હોય. બરાબર ને? અમારું જે કે થતું ને એડમિશન, હાયર એડમિશન, એ બધું 91, 92 એડમિશન ક્લોઝ થઈ જતું, પૂરું થઈ જતું. 92 ઉપર કોઈને આવતાય નહીં પેલા. હવે બધા એને 99, 99, 90, 99 વાળા તો હજારો પાછા હોય, એક બે નહીં. પર્સન્ટાઇલ વાળી સિસ્ટમ આવી ગઈ. બરાબર. ભગવદ ગીતા ક્યારે વાંચી નથી ને, તો સમજાતું નથી કે જીવનનું અલ્ટિમેટલી ગોલ શું છે, સમજાતું નથી. એટલા કન્ફ્યુઝન હંમેશા રહીએ છે. ફળ ઉપર સતત આપણો એમ થાય કે ના ના, મેં વાંચ્યું છે તો મને પર્સન્ટેજ આવવા જોઈએ. પણ તમને ખબર નથી, તમારે એ વાંચવા વાળા બીજા 1000 હતા, અને તમે એ પાછું વળીને જોયા હો ને કે તમારા કરતા ઇન્ટેલિજન્ટ પણ વધારે હતા, એને પર્સન્ટેજ નથી આવ્યા, તમને આવ્યા છે. અને હજી આજે રિઝલ્ટ આવ્યું છે ને, તમને કદાચ સારા પર્સન્ટેજ આવ્યા છે અને બીજી વ્યક્તિને કદાચ 50% આવ્યા છે, માંડ પાસ થયો છે. હવે આવતા 15 વર્ષ પછી પાછું વળીને જોજો, ત્યારે તમને ખબર પડશે. બરાબર. જો સારા પર્સન્ટેજ આવવાથી ખરેખર પ્રગતિ થઈ શકતી હોય તો 15 વર્ષ પછી જોજો, જેના 50% હશે કદાચ કોઈક મોટો બિઝનેસમેન હશે, બહુ મોટી મોટી કંપનીઓ ચલાવતો હશે, અને કદાચ ઇલેક્શનમાં કંઈક ધારાસભ્ય બની ગયો હશે, અને એની 2-4 કંપની હશે ને એમાં તમે ટોપર હશો, તમે નોકરી કરતા હશો એમાં. એટલે એ સમજી શકાય કે જે કર્મનું જે ફળ છે એ ડિસાઇડેડ છે, આપણું જે પ્રારબ્ધ છે નક્કી કરશે. બરાબર. તો આ ભગવાન આપણને સમજાવે છે, ફોકસ કરો તમે કર્મ કરવા ઉપર, રિઝલ્ટ ઉપર ફોકસ કરશો તમે વધારે દુઃખી થશો. બરાબર. એટલે હે અર્જુન, આ યોગમાં તું સ્થિર રહે. કયો યોગ? તો કે ભગવાન જે કહે છે એ પ્રમાણે હું કરીશ, હું ફળની ચિંતા નહીં કરું. આ જે વાળો યોગ છે, બરાબર, એમાં હું સ્થિર રહું. યોગસ્થ કુરુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા, આસક્તિ હું છોડી દઈશ ફળ પ્રત્યેની, અને હું સફળતા નિષ્ફળતાની ચિંતા નહીં કરું. બરાબર. હું મારું કર્તવ્ય કર્મ કરીશ. અને ખરેખર આને સમત્વમ યોગ ઉચ્ચતે, આને યોગ કીધો છે. હવે અત્યારના બાળકો માટે આ બહુ જરૂરી શ્લોક છે. માતા પિતાએ શીખડાવવું જોઈએ કે સફળતા અને નિષ્ફળતા. આજકાલ કેવું છે કે માતા પિતા બાળકને શીખડાવતા જ નથી કે જીવનમાં નિષ્ફળતા પણ આવશે અને નિષ્ફળતાને પણ પચાવવી પડશે. બરાબર ને? ઘણી વખત એવું થાય, બરાબર, કે સફળતા સફળતા સફળતા, ટોપ થ્રીમાં બાળક રહેતું હોય, પહેલાથી લઈને 10મા સુધી, 11મા 12મા સુધી. એ બાળક જયારે કોલેજમાં જાય, MBBS માં એડમિશન લે, CA ની એક્ઝામ માટે પ્રિપેરેશન કરતો, વોટ એવર કઈ, અને એમાં પછી જયારે એનો રેન્ક ડાઉન જાય ને, અથવા એવું બને કે એ એક્ઝામો બહુ અઘરી છે, બરાબર, તો ઘણી વખત તો એવું થાય કે પાસ જ ના થાય. હવે એ સમય અત્યાર સુધી જેને સતત સફળતાનો જે રસ ચાખ્યો છે, અને જો એકાદી એક્ઝામમાં પણ પર્સન્ટેજ ઓછા આવ્યા અથવા એ ફેલ થયું, તો પરિસ્થિતિ શું આવશે? સુસાઇડ. તમે જોવો છો રાજસ્થાનની અંદર કોટા, બરાબર, આપણું એજ્યુકેશન હબ કહી શકાય ભારતનું. બરાબર. એવા ઘણા બધા, ગુજરાતની અંદર ઘણા બધી જગ્યા છે, વલ્લભ વિદ્યાનગર બહુ ફેમસ છે. આ બધી જગ્યાએ જશો ને, તમને ખ્યાલ આવશે. આફ્ટર રિઝલ્ટ ઘણા બધા બાળકો સુસાઇડ કરે છે, ઘણા બધા બાળકો. શું કામ? કારણ કે ખબર જ નથી ને કે સફળતાનો ટેસ્ટ તો મા બાપે ચખાડ્યો, પણ એને નિષ્ફળતામાં શું કરવું મા બાપે કોઈ દી શીખડાવ્યું જ નથી. જીવનમાં સફળતા અને નિષ્ફળતા આવશે, એજ્યુકેશનમાં આવશે, કામ ધંધા વ્યવસાયમાં આવશે, જોબમાં આવશે, દાંપત્ય જીવનમાં આવશે, સામાજિક જીવનમાં આવશે, આર્થિક પરિસ્થિતિમાં આવશે, બધી જગ્યાએ આવશે. અપ એન્ડ ડાઉન, અપ એન્ડ ડાઉન, અપ એન્ડ ડાઉન. અપ એન્ડ ડાઉન સ્વીકારતા શીખવું પડશે આપણે. બરાબર ને? એને સાચો અલ્ટિમેટલી યોગ કીધો છે. એટલા માટે એને યોગ કીધો છે કે આ પરિસ્થિતિમાં પણ જો મન તમારું વિચલિત નહીં થાય ને, ત્યારે એમ મન દ્વારા તમે ભગવાનની સેવા કરી શકશો. બાકી મેં તમને કીધું એમ કે ગુડી ટાઈમ હોય, સરસ સરસ સમય હોય તો બધું થાય, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી શકાય, મંગલા આરતી થાય, માળા થાય, બધું. પણ વિપરીત પરિસ્થિતિ જ્યારે આવે, ત્યારે જીવનમાં આર્થિક પાયમાલી અચાનક જ થઈ ગઈ, ત્યારે સ્વજન કોઈ છોડીને જતું રહ્યું, ખૂબ પ્રિય પાત્ર અચાનક છોડીને જતું રહ્યું, ત્યારે પણ જો ભગવાન યાદ આવે ને, બરાબર, સમત્વમાં યોગ ઉચ્યતે, એ યોગ છે ખરા અર્થમાં. બરાબર. એટલે ભગવાન અર્જુનને એવો એક શ્લોક કહે છે જેથી અર્જુન થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. અને અર્જુન કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, અને આના થકી અર્જુન 3જો અધ્યાયની શરૂઆત કરાવે. ભગવાન થોડા ટ્રીકી છે. ભગવાન આમ બીજા અધ્યાયમાં બધું આપી દેશે, પણ ભગવાનને ખબર છે કે બીજો અધ્યાય એક વાંચવાથી આ કોઈને કાંઈ ખબર પડવાની નથી. બરાબર. તો ભગવાન એવો શ્લોક અહીંયા વચ્ચે મૂકે છે જેથી અર્જુન પોતે જ કન્ફ્યુઝ થઈને 3જો અધ્યાયની શરૂઆત કરાવી. શ્લોક જ આ છે. દુરેણી અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય, કે અર્જુન તેથી તું બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરો.
અર્જુનને એમ થાય કે બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરવાનો મતલબ બુદ્ધિયોગ એટલે જ્ઞાન, અને જ્ઞાન યોગનો ઉપયોગ કરવો મતલબ મારે બુક વાંચવાની છે, ભગવદ ગીતા વાંચું, ભાગવતમ વાંચું. તો હવે એ બે કેવી રીતના થાય? તમે એમ કહો કે તું અર્જુન ઉભો થાને યુદ્ધ કર, અને એક બાજુ એમ કહો છો કે બુદ્ધિ યોગ ધનંજય બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે અને તું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. બે કેવી રીતના? આખો દી યુદ્ધ કરી હું તો થાકી ગયો હોય, હું કેવી રીતના કરવાનું, મારું રીડિંગ કેવી રીતના થશે? તો એક કામ કરું. પાછા ભગવાન આગળ શું કહે છે ખબર છે? દુરેણી હવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગ ધનંજય. ખરાબ કાર્યો હોય ને અર્જુન, નિંદનીય કાર્ય, અને દૂરથી ત્યાગ કરવાનો. તો અર્જુન કે આ બધાના ગળા કાપી નાખવા એ ખરાબ કામ ન કે સારું કામ થોડું છે? બધાને ગળા કાપી નાખો, બધા ચીખતા હોય, રોતા હોય, રડતા હોય, અને મારી નાખીએ, તો આ ખરાબ કામ જ છે ને. તો અર્જુન કે હું છોડી દઈશ આવા કામ, બરાબર, અને હું બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરું, હું જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલીશ, બરાબર. બુદ્ધો શરણમની છે કૃપણા ફલ હેતવ. ભગવાન આગળ કહે છે ભગવાનને શરણાગત થા. જે લોકો પોતાના કર્મના ફળ ભગવાનને અર્પણ નથી કરતા અને પોતે ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે એને કહેવાય કૃપણ. બરાબર. શ્રીલ પ્રભુપાદનું તાત્પર્ય વાંચજો, એમાં વ્યાખ્યા આપી છે. કૃપણ કોને કહેવાય? બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? બરાબર. બ્રાહ્મણ એટલે બ્રોડ હાર્ટેડ હોય. બ્રાહ્મણ હંમેશા આપે. બ્રાહ્મણ એટલે ગુરુ દ્રોણ, ખબર છે કે મૃત્યુ થવાનું છે ધૃષ્ટદ્યુમ્નના હાથે, તોય શીખડાવશે. બરાબર. આપવા માટે કોઈ દી આનાકાની ના હોય, આપે હંમેશા. કૃપણ છે. આપણે બધા કલિયુગમાં બધા કૃપણ છે, બરાબર. આપણે આપવાની દાનત નથી. ઓકે. તો આગળ કહે છે બુદ્ધિયુક્ત જહાતી ઉભે સુકૃત દુષ્કૃતે. શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. ઘણા બધા એમ કે ને કે ભાઈ પુણ્યનું પાથું તો બાંધવું જોઈએ, ભાઈ પુણ્ય કરી લો, પુણ્યનું પાથું બાંધી અને પછી ઉપર જાઓ. ભગવાન આમાં એમ કે છે કે બેટા પુણ્ય નહીં ને પાપે નહીં, ઉભે સુકૃત દુષ્કૃતે. સુકૃત એટલે સારા કર્મ, જેને આપણે પુણ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ, અને દુષ્કૃત એટલે ખરાબ કર્મ, જેને આપણે પાપ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ભગવદ ગીતા તમને એવું કહે છે કે પાપ પણ છોડો અને પુણ્ય પણ છોડો. બુદ્ધિયુક્તો જહાતી હ, બુદ્ધિ યોગનો ઉપયોગ કરો. ખરા અર્થમાં અર્જુનને એવું લાગે છે કઈ બુદ્ધિ યોગ એટલે કે ભગવાન એવું કે છે કે હું જ્ઞાન માર્ગ ઉપર ચાલું. પણ ભગવાન અહીંયા એ વાત કરી રહ્યા છે કે અર્જુન બુદ્ધિયોગ એટલે આમ હું જ્ઞાન માર્ગની વાત નથી કરતો. બુદ્ધિયોગ ખરેખર કોને કહેવાય? તો કે બુદ્ધિ એના ઓરિજિનલ વ્યવસાયમાં લાગી જાય એને કહેવાય બુદ્ધિયોગ. બુદ્ધિનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય શું છે? બરાબર. મૈયા વેશ્ય મનો, મય બુદ્ધિ નિવેશે, કે મારામાં બુદ્ધિ ઇન્વેસ્ટ થઈ જાય, આ બુદ્ધિનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય છે, અને એને કહેવાય બુદ્ધિયોગ. બુદ્ધિ દ્વારા ભગવાન સાથે જોડાઈ જવું, આ બુદ્ધિયોગ છે. બુદ્ધિયુક્તો, બરાબર, બુદ્ધિથી જોડાઈ જવું ભગવાન સાથે, એને કહેવાય ભક્તિ. એટલે અર્જુનને એમ છે કે નહીં, આ બુદ્ધિયુક્તો એટલે જ્ઞાન માર્ગની વાત થઈ રહી છે. ભગવાન કે એ બુદ્ધિયુક્તો એટલે જ્ઞાન માર્ગ ને, બુદ્ધિયુક્તો એટલે ભક્તિ યોગ. આમાં જયારે કોઈ વ્યક્તિ જોડાય તો એ ભગવાન કહે છે કે સમજી જાય કે ઉભે સુકૃત દુષ્કૃત, મારે બે છોડી દેવાનું છે. સારા અને નરસા બંને કાર્યોથી મુક્ત કરવાના છે, કારણ કે સારું કર્મ પણ બાંધે છે અને ખરાબ કર્મ પણ બાંધે છે. સત્વગુણ સોનાની સાંકળ, રજોગુણ ચાંદીની સાંકળ, તમોગુણ લોખંડની સાંકળ, બાંધે તો ત્રણેય છે. માટે ભગવાન કહે છે તસ્માદ યોગાય યુજસ્વ. તું ખરેખર ત્યારે તો યોગ અર્થે યોગ કર્મસુ કૌશલમ. ઘણા બધાને એમ થાય કે યોગ કર્મસુ કૌશલમ, ઘણા બધા આ જે યોગા કરાવતા હોય ને એ પણ આ સ્લોગનનો ઉપયોગ કરે કે યોગ કર્મસુ કૌશલમ. અલ્ટિમેટલી જે યોગ છે એ જ બધા જ કર્મોનું કૌશલ્ય છે. કઈ યોગ એટલે 1 2 3 4 વાળા યોગની વાત જ નથી આની અંદર. ભગવદ ગીતામાં યોગની ક્યાંય ચર્ચા જ નથી. અહીંયા જે યોગની વાત છે ભગવાન સાથે જોડાવાની વાત છે. યુજ ધાતુમાંથી બનતો શબ્દ આત્માનું પરમાત્મા સાથે સેવાના ભાવથી જોડાવું એટલે યોગ. વ્યાખ્યા છે યોગની, બરાબર. ભગવાન કહે છે આ સાચો યોગ છે, આમાં જોડાઈ જાતું, બરાબર. અને આગળ કહે છે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા મહાન ભક્તો ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે. કોનું શરણ ગ્રહણ કરે છે? ભગવાન. અને આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરી દે છે, પોતાની જાતને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરી દે છે, બરાબર. અને આ રીતે ભગવાનના ધામમાં પાછા જાય છે અને પદમ એવું પદ પ્રાપ્ત કરે છે જ્યાં કોઈ દુઃખ નહીં. પણ આના માટે બંને છોડવું પડશે, સારા કર્મ અને ખરાબ કર્મ બંને. આપણને એમ થાય કે ભાઈ અમે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું તો બે પ્રકારના જ કર્મ હોય, પાપ અને પુણ્ય. ભાઈ ત્રીજું બીજું હોય શું? બરાબર. પાપ અને પુણ્ય જનરલી લોકોને પૂછો તો આટલું જ ખબર છે ને કે ભાઈ પાપ હોય ને પુણ્ય હોય, ત્રીજા કર્મ વિશે કોઈ જ્ઞાન નથી. જનરલ પબ્લિક ને કોઈને ખબર નથી, એટલે જનરલ પબ્લિક પુણ્ય પાછળ પડેલી છે.
એમાં ગુજરાતીઓ આપણા સૌથી આગળ હોય. કૂતરાને લાડવા ખવડાવવાના ને બધું ચાલુ જ હોય. તમે જો બધી બાજુ રોટલીઓ બધીથી ભેગા કરશે ને પછી કૂતરાઓને રોટલી નાખશે ને કીડિયારું પૂરશે ને આ બધું ચાલતું હોય. બધી બાજુ ધાબળા ઉડાડશે, શિયાળો આવશે તો ધાબળા ઉડાડશે, ઉનાળો આવશે તો કઈ ને કઈ ચાલુ જ હોય માનવ સેવા બધી. બરાબર. પણ સમજીને શાસ્ત્ર તો એવું કે છે કે બંને છોડો. શું કામ ખબર છે? કારણ કે સારા કર્મથી તમને ઉપરનું લોક પ્રાપ્ત થશે, ઉચ્ચ કુળ. બરાબર. તમે ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ થશે, ઉપરનું લોક પ્રાપ્ત થશે. હવે પાછા રિટર્ન ટિકિટ તો કન્ફર્મ છે ને. હવે લોકોને આપણે તો ખબર પડી ગઈ, લેવલ 1 કરીને આવ્યા. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. કદાચ તમને સ્વર્ગમાં રહેવાનું મળશે, પણ જેવા તમારા વિઝા પૂરા થશે એટલે ત્યાંથી તમને પાટો મારીને કાઢી મૂકવામાં આવશે, જવા દો, તમારા વિઝા પૂરા થઈ ગયા. તમારું પુણ્ય કર્મ પૂરું થઈ ગયું, પાછું રિચાર્જ કરીને આવો. બરાબર. જેવી રીતના પપ્પાએ બરાબર આપણને આપ્યું હોય, બરાબર, એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડમાં લાખ રૂપિયા બેંકમાં મૂક્યા હોય, તમે જાઓ ડેબિટ કાર્ડ ને સ્વાઇપ કરો, લાખ રૂપિયા સુધી વાપરી શકશો. તમને એમ થાય બહુ મજા આવે, બહુ મજા આવે. પણ છેલ્લે જયારે તમે કઈ શોપિંગ કરશો ને કાર્ડ આપશો અને ઓલો સ્વાઇપ કરશે તો ડિક્લાઇન કરશે કે ભાઈ તમારું કાર્ડમાં ભાઈ લિમિટ પૂરી થઈ ગઈ, ડિક્લાઇન. તો પછી શું કરવાનું? તો કે જાઓ પાછા પપ્પા આગળ, બરાબર, પાછા આમાં થોડા પૈસા પુરાવીને આવો. સેમ વસ્તુ છે. આ જગતમાં રહીને પુણ્ય કર્મ કરવા અને ઉપરના લોકમાં જવું. તમે ત્યાં કાર્ડ તમે સ્વાઇપ કરો, અપ્સરા, મદિરા, એન્જોયમેન્ટ, ભોગો છે ખૂબ ઉપરના લોકોની અંદર. આપણા કરતા ઉપરના લોકોમાં ભોગો વધારે છે, આયુષ્ય લાંબુ છે. બરાબર. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે ત્યાંય સિને પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ ધક્કો મારીને તમને કાઢવામાં આવશે. અને હવે તમને ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ પણ પ્રાપ્ત થાય. હવે ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય, ખૂબ પૈસા હોય, બધું હોય, તો પ્રોબ્લેમ એ છે કે ફસાઈ જવાના ચાન્સ વધારે છે. કારણ કે ટ્રેપ છે. બહુ વધારે પૈસા હોય તો ડાયવર્ઝન આવવાના ચાન્સીસ વધારે રહે ને. બરાબર. એવા મિત્રો થશે, આલ્કોહોલ, જુગાર, વ્યભિચાર, ગણિકાનો સંગ, આ બધું થવાના ચાન્સીસ વધારે. એટલે હવે શું થયું? તો કે હવે પેલા પુણ્ય કર્મથી ઉપરનું લોક મળ્યું હતું અને અહીંયા ઉચ્ચ કુળ મળ્યું, પણ પછી હવે એના કારણે શું થશે? તો કે હવે નરકની પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર. અને ખરાબ કર્મ કરશો તો ડાયરેક્ટ નરકની પ્રાપ્તિ. બેયમાં નરકની પ્રાપ્તિ છે. સારા કર્મ, ખરાબ કર્મમાં. એકમાં વાયા છે અને એકમાં ડાયરેક્ટ છે. બે કડવું જ છે. બરાબર. પણ એક સુગર કોટેડ છે અને એક ડાયરેક્ટ છે. કડવું તો બે છે. એક ઉપર સુગર કોટિંગ કરેલું છે. તમને શરૂઆતમાં ચૂસવામાં મજા આવતી હોય, પણ અલ્ટિમેટલી અંદર કડવું છે. બરાબર. તો આ પાપ અને પુણ્ય બે છોડ. તો ભાઈ તો પછી કરવાનું શું? પાપ અને પુણ્ય બે છોડીએ તો ત્યારે ભગવાન કહે છે અકર્મ. આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ભણવાના છીએ. તમે લોકો લેવલ 1 કર્યું છે એટલે કન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર છે કે પાપ અને પુણ્ય બે ના કરીએ તો શું કરીએ? અકર્મ. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો એમ કર્મ બંધન. કૃષ્ણની પ્રસન્નતા જે કર્મની અંદર નથી, એ બધા જ કર્મનું બંધન થાય, સારું હોય કે ખરાબ હોય. બરાબર. એટલા માટે બંને છોડવાના છે. બરાબર. અને ત્યારે ભક્તિમય સેવા કરશો, ભગવાનનું શરણ તમે લેશો, તો આગળ જતા ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થશે. સર્વ દુઃખોથી પરે એવું પદ તમને પ્રાપ્ત થાય. પદ કયું છે? ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ. બરાબર. અજ્ઞાનતાના કારણે માણસ જાણતો જ નથી ને, કઈ સતત દુઃખ છે. સકામ કર્મના ફળ સુખી કરશે એવું લાગે અને સતત કૈરે રાખે છે. બરાબર. પણ જોઈ નથી શકતો કે સર્વત્ર વિદ્યમાન છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. આપણી આજુબાજુમાં જોઈએ. તમે એકવાર આટો મારો ને કેન્સર હોસ્પિટલમાં, ક્યારેક તમારી આજુબાજુમાં આટો મારો. બરાબર. આપણે એશિયાની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ તો અમદાવાદમાં છે, સિવિલ હોસ્પિટલ. ક્યારેક આટો મારો ને તમને ખબર પડશે સ્ટ્રેચર, બરાબર, આમથી આમ સ્ટ્રેચર ઉપરથી લઈને જતા હોય. કોઈકના નાકમાં નળી છે, કોઈકના કાનમાં નળી છે, કોઈકના મોઢામાં નળી છે, કોઈકને અહીંયા કાણું પાડી દીધું છે, કોઈકને અહીંયા હોલ પાડેલો છે, કોઈકને પેટમાં હોલ પાડેલો છે. બરાબર. નળીઓથી મળમૂત્રનો ત્યાગ થાય, નળીઓથી ખાવા પીવાનું ચાલતું હોય. ખબર નહીં કે જીવન કામનું શું. જયારે તમે આવી અવસ્થા તમે જોવો ત્યારે તમને ખબર પડે. પણ વ્યક્તિ એટલો ભોગની અંદર ડૂબેલો છે કે આ દુઃખ જોઈ શકતો નથી. મને યાદ આવ્યું, ગઈકાલનું એક્ઝામ્પલ આપું તમને. મારી જ હોસ્પિટલમાં એક પેશન્ટ આવ્યું. મારી પાસે એક અઠવાડિયા પહેલા મેડિસિન લઈ ગયું. મેડિસિન લઈ એટલે એને પ્રોબ્લેમ હતો અલ્સર, ચાંદા પડી ગયા હતા. એટલે એમાં બર્નિંગ બહુ થાય, બ્લીડિંગ થાય. તો મેં કીધું કે ભાઈ સોપારી ને એવું બધું છોડી દો, વ્યસન છોડી દો, તમને હેલ્પ કરશે જલ્દીથી આમાં રિકવર થવામાં. કારણ કે એમાં ખૂબ નડતર રૂપ છે, ગરમ પડશે તમને. તો અઠવાડિયા પછી આવ્યો અને પાછું મેં કાલે પૂછ્યું, બંધ કરી દીધું? તો કે ના ના, કે સાહેબ બંધ નથી થાય એમ. બરાબર. હું એને ફાઇલ ચેક કરતો હતો. એ વ્યક્તિને ઓલરેડી મોઢાનું કેન્સર થઈ ગયેલું છે. બરાબર. 2 વર્ષ પહેલા એનું આજે આર્ટ કર્યું ને, આને કહેવાય મેન્ડિબલ. મેન્ડિબલનું ઓપરેશન આવીને આટલો ભાગ એને કટ કરેલો છે. બરાબર. આટલો ભાગ. એક બાજુના અંદરના બધા દાંત કાઢી નાખેલા છે, જડબું કાઢેલું છે, અડધી જીભ કપાઈ ગયેલી છે. બરાબર. અહીંથી આ કહેવાય ને હોઠ આ રીતના આમ સીવી દીધેલો છે. બરાબર.
તોય એ વ્યક્તિથી માવા બંધ નથી થતા. વિચાર તો કરો, સોપારી બંધ નથી થતી. ખબર છે કે સોપારીના કારણે તો આવું થયું, અઢળક પૈસા ગયા, ખૂબ પીડાઓ ભોગવવાની થઈ, મારો પરિવાર કેટલો હેરાન થયો, બરાબર, બધા મારી પાસે દુખી થયા, હેરાન થયા મારી પાછળ. અને આજે એ વાતને હજી 2 જ વર્ષ થયા છે, બરાબર. અને મને કાલ કહેતા હતા કે નથી છૂટતું. એટલે હું એને કહેતો હતો કે જો કેન્સર તમારો માવો બંધ ના કરાવી શક્યું હોય તો આ સામાન્ય ચાંદાની શું વિસાદ છે કે તમને વ્યસનમાંથી બહાર કાઢી શકે. અને હું તમને કેવી રીતના મટાડી શકું, મને બરાબર આશ્ચર્ય થાય છે. મારાથી તો બીમારી કેવી રીતના મટશે? કારણ કે જ્યાં સુધી બીમારીની પરેજ નથી પાડતા તમે, બીમારી કેવી રીતના મટશે? બરાબર. આના જેવી વસ્તુ છે કે ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં લેવું છે અને લાડવો ખાવો છે, બરાબર. હું રોજ 5 લાડવા ખાઈશ પણ ડાયાબિટીસ કાબુમાં રહેવું જોઈએ એવી દવા આપો. મારા અલ્સરે મટી જવા જોઈએ અને હું તીખું તળેલું ખાઈશ ને માવા, પાન, બીડી, તમાકુ, દારૂ પીશ. તો આવું અમારે રોજ જોવા મળે. ત્યારે અમને ખબર પડે કે લોકો ભોગ ઐશ્વર્યમાં એટલા બધા ડૂબી ગયા હોય ને કે પોતાનો કષ્ટ પણ ના દેખાય, બાળકોની હેરાનગતિ ના દેખાય, પોતાના પરસેવાની મહેનતની કમાણીના પૈસા આડેધડ એની પાછળ વપરાતા હોય એ ના જોવે, પોતાનો પરિવાર દુખી હોય, હેરાન હોય, આ ના જોવે, બરાબર. એટલા માટે અજ્ઞાનતાના કારણે માણસ જોઈ જ નથી શકતો ને કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એની સામે ઉભા છે, બરાબર. જે વ્યક્તિ ભક્તિમાં પોરાયું તો એ મને કહેતા હતા, બરાબર, એ જે પેશન્ટ કે આ મારાથી છૂટતું નથી. હું એમ કહું કે લાવો, બરાબર, મેં એને કીધું કે લાવો હું તમને એવા એક્ઝામ્પલ આપું. તમારે તો શું વ્યસન છે? એવા વ્યસનો હતા, ચરસ, ગાંજા, મારી જુવાના, ફોરેનર કન્ટ્રીની અંદર પ્રભુપાદના શરણે આવ્યા અને બધા વ્યસન છૂટી ગયા, બરાબર. તો ભગવાન આગળ કહે છે જયારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે. મોહ છે ગાઢ જંગલ છે, એમેઝોન નું જંગલ છે, એમાંથી બહાર નીકળવું બહુ અઘરું થઈ જાય ને, બરાબર. આપણો મોહ, આપણે ફસાયેલા છીએ ને, બરાબર. સતત સવારથી લઈને સાંજ સુધી અને જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી આપણે આ ગાઢ જંગલમાં ફસાયેલા છે. મારો પરિવાર, સૌથી પહેલો મોહ તો આપણને આપણા શરીરનો છે, મારું શરીર, બરાબર. હું, અહમ અને મમ આમાં ખોવાયેલા છે. અને આની સાથે સંકળાયેલું છે મારો પરિવાર, મારું ઘર, મારી ગાડી, મારો બંગલો, રૂપિયા, પૈસા, બધું. તો આ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને જ્યારે તારી બુદ્ધિ પાર કરશે ત્યારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી તથા તે સાંભળેલ હશે તે આના પ્રત્યે તું ઉદાસીન થઈ જઈશ. મતલબ ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે જયારે ખરેખર તને લાગશે ને કે આ જગતની અંદર દુઃખ છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, બરાબર, ત્યારે તને અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થશે. ત્યારે આ સાંભળવા યોગ્ય, અત્યારે ટીવીમાં કેટલા ન્યૂઝ ચાલતા હશે, બરાબર ને, એક ને એક રિપીટ, રિપીટ ન્યૂઝ. લોકો આમ ટીવી ની સામે જ બેઠા છે, બરાબર. જાણે હવે આ જેટલા ટીવી સામે બેઠા એને કીધું હોય તો કે ભાઈ અત્યારે આપણે જરૂર છે બોર્ડર ઉપર તમે આવી જાઓ, તમને બહુ આટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે ન્યૂઝ જોવાનો, બરાબર, અત્યારે આપણે પાકિસ્તાનની સામે યુદ્ધ કરવું, તમે આવી જાઓ બધા. કેટલા લોકો જાય આમાં? તૈયાર કેટલા થઈ જવાના? હાલો હું આવું છું કાલથી, કેવા વાળા કેટલા? છતાં એ પોતાનો સંપૂર્ણ સમય એમાં, આર્મી છે એનું કામ કરશે, થોડું ઘણું અપડેટ રહ્યો, બરાબર, 2-5 મિનિટ પૂરતું બરાબર છે. આર્મી એનું કામ કરશે, દેશ એનું કામ કરશે, બરાબર, પીએમ એનું, પણ તમે તો તમારું કામ કરો ને. અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, તમે ભગવદ ગીતાનો પ્રચારમાં ધ્યાન આપો ને. વધુમાં વધુ ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર થશે, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થશે, બરાબર, તો ધર્મનું તમે રક્ષણ કરશો તો ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે એક દિવસ. નહીં, આપણે તો આખો દિવસ ન્યૂઝ જ જોવા છે. તો આવું જે સાંભળવા યોગ્ય વસ્તુ છે બાકી હોય કે સાંભળે, આ બધું અલ્ટિમેટલી ઉદાસીન થઈ જાય. પછી એને કોઈ ફેર ના પડે. પછી ફિલ્મફેર એવોર્ડ હોય કે સફારીનું મેગેઝિન હોય, વોટ એવર, કાંઈ નથી જોઈતું. ભક્તિ ઇઝ ઇનફ. હાયર ટેસ્ટ મળી ગયો ને, લોઅર ટેસ્ટ છૂટી જાય. કારણ કે હવે હાયર ટેસ્ટ મારી પાસે છે, લોઅર ટેસ્ટ છૂટી જશે, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ જે વેદોની ભાષા જ એવી છે, અલંકાર પ્રચુર ભાષા છે, મન તારું એનાથી વિચલિત થઈ જ જશે, બરાબર. પણ તું ધ્યાન રાખજે. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ ક્લિયરલી આપણને સરસ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા આપણને આપ્યું. અને પ્રભુપાદે શું કામ ભગવદ ગીતા ઉપર આટલા લાંબા તાત્પર્ય આપણને આપ્યા, બરાબર. અને ભગવદ ગીતામાં જ્યાં જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં ઉપનિષદ, વેદોનો બરાબર રેફરન્સ લઈને આપણી માટે મૂક્યો, બરાબર. અને જયારે કોઈ પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચે ને તો એને કન્ફર્મ થઈ જાય કે એકચ્યુઅલી વેદ શું કહેવા માંગે છે, એ સમજી જાય, બરાબર. વેદની અલંકાર પ્રચુર ભાષા છે, મન વિચલિત કરી જ નાખશે. ભગવાન કે બચી એનાથી બચજે. આત્મ સાક્ષાત્કારની સમાધિમાં તે સ્થિર થઈ જશે. ત્યાર પછી તને દિવ્ય ચેતના રૂપ યોગ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન જયારે કોઈ વ્યક્તિ લે પછી એને બીજું કઈ વાંચવાની જરૂર પડતી નથી. મતલબ એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. ઇવન કર્મકાંડો પ્રતિ એ
ઉદાસીન થઈ જાય છે. સકામ કર્મ, અનુષ્ઠાનો, મનોરથો, એને કઈ બહુ ખાસ એમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહેતો. જે લોકો રોજ વ્યવસ્થિત જેની માળા થતી હોય, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મંગળા આરતી થતી હોય ને, પછી આ બધી વસ્તુમાં એને કોઈ બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહેતો. એટલે શ્રીલ પ્રભુપાદજી ત્યાં એક્ઝામ્પલ આપે છે શ્રીપાદ માધવેન્દ્રપુરી. એ તમારે વાંચવું જોઈએ. એકચુઅલી માધવેન્દ્રપુરીનું જે એક્ઝામ્પલ છે વાંચજો. ઘણી વખત આપણને એવું લાગે કે હું પેલા માતાજીની ઉપાસના કરતો હતો, કુળદેવીની, મારે કુળદેવીમાં બહુ શ્રદ્ધા હતી, બરાબર, અને હવે હું એને છોડીને કૃષ્ણની સેવા કરીશ તો મને પાપ તો નહીં લાગે ને. એટલા માટે ત્યાં માધવેન્દ્રપુરી, કે જેના કારણે ભગવાન શ્રીનાથજી પ્રગટ થયા છે. તમે લોકો નાથ દ્વારા જાઓ ને જે શ્રીનાથજી ભગવાન ઉભા છે ને આ પોઝની અંદર, એ માધવેન્દ્રપુરીના ડીટીસ છે, બરાબર. તો ત્યાં માધવેન્દ્રપુરી સરસ લખે છે કે ભાઈ મારી ત્રિકાળ સંધ્યાઓની પ્રાર્થનાઓ તમારો જય થાઓ, બરાબર. અત્યાર સુધી જે કઈ મેં તર્પણ કર્યું છે, બરાબર, જે કઈ પણ કર્યું છે, બરાબર, પણ હવે હું એ કરી શકીશ નહીં, ક્ષમા કરજો. હવે હું એ કાંઈ કરવાનો નથી. આગળ જે દેવી દેવતાઓની ઉપાસના થઈ પણ હવે મારાથી નહીં થાય. શું કામ? તો કે મેં યદુકુળના મહાન વંશજ કંસના શત્રુ કૃષ્ણનું શરણ ગ્રહણ કર્યું છે, અને મને એવું લાગે છે કે આટલું પૂરતું છે, બરાબર. કારણ કે જયારે તમે કૃષ્ણનું શરણ લો છો તો પછી બીજી કઈ જરૂર પડતી નથી. કારણ કે જેવી રીતના ભાગવતમની અંદર એક્ઝામ્પલ છે, મૂળમાં પાણી રેડો તો પાંદડે પાંદડે પાણી રેડવાની જરૂર નથી. તો જયારે તમે ભગવાન કૃષ્ણની ઉપાસના કરો છો તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. એટલા માટે કહે છે ભાઈ ચિંતા નહીં કરવાની. ઘણું બધું વેદોમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની ઉપાસના બધું જ આપ્યું છે, પણ એમાં મન વિચલિત કરતા નહીં. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વિદા નૈસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન, એમાંથી બહાર નીકળો, નહીતર એ ટ્રેપ છે, તમે સમજી નથી શકતા, ટ્રેપ છે, બરાબર. એના થકી પણ તમારી ઉન્નતિ થશે, પણ બહુ વાર લાગશે, સમય બહુ જતો રહે છે. ઉપર નીચે ઉપર નીચે ઉપર નીચે થવાનામાં બહુ નામ જન્મ નામ તે જ્ઞાનમાન માં પ્રપદ્યંતે. કદાચ લાખો જન્મ નીકળી જશે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા 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 પછી ખબર પડશે એટલે વાસુદેવ સર્વમિતિ, કૃષ્ણ તો બધું છે, હું તો ખોટો ગોટાળે ચડી ગયો હતો. એટલે પ્રભુપાદ ડાયરેક્ટ આપી દે છે વાસુદેવ સર્વમિતિ. ખોટા ગોટાળે ના ચડો, સીધા અહીંયા યોગ્ય ટ્રેક ઉપર આવી જાવ, વાસુદેવ સર્વમિતિ, બરાબર. એટલે અહીંયા કહે છે વેદોની અલંકાર પ્રત્યુત ભાષાથી મન. આમ તો અત્યારે કોઈ વેદો વાંચતા જ નથી, આમ જોવા જઈએ તો, બરાબર. વાંચે તો આમે કોઈ સમજતું નથી, વાંચે તો સમજીને મોટા ભાગે લોકો ગોટાળા જ કરતા હોય છે. કેટલાય બધા છે, બરાબર, મોટા ભાગે ગોટાળા કરતા હોય. તો છે વેદોની અંદર એવી બધી ભાષાઓ, હમણાં આપણે વાત કરી, પણ એની અંદર જે મળે છે બધું ટેમ્પરરી છે. ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ શાંતિ. તો આપણે તો પરમેનન્ટ જોઈએ ભાઈ, ટેમ્પરરી નહીં. પરમેનન્ટ શું છે? એટલે આ બુદ્ધિ યોગ, એટલે કે બુદ્ધિને ભગવાનની સેવામાં લગાડી અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જે ભક્તિ કરવામાં આવે છે એ કરવાથી શું ફાયદો થશે? તો કે પેલો ફાયદો શું છે? તો કે સારા અને નરસા બે માંથી તમે મુક્ત થઈ જશો, બરાબર. પાપ અને પુણ્યમાંથી મુક્ત થશો, પેલો ફાયદો. બીજો ફાયદો તો કે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર નીકળી જશો. તો મુક્તિ તો જે લોકો ભગવાનના ભક્તો હોય, મુક્તિ તો બહુ એના માટે ઇઝીલી છે. એના માટે કઈ મુક્તિ માટે અલગ પ્રયત્નની જરૂર નથી. ત્રીજું, ધામ પ્રાપ્ત થઈ જશે. મુક્તિ મળી જાય અને ધામ પણ પ્રાપ્ત થઈ જશે. અને ચોથું તો કે વૈદિક સંસ્કારો જેટલા છે એના પ્રત્યે એની ઉદાસીનતા થઈ જશે. કઈ બહુ લેવા દેવા નથી હોતું. કર્મકાંડ વાળો વિભાગ ને એને કોઈ અડશે પણ નહીં. ભગવાનના મહાન ભક્તો અરે બરાબર એને કઈ લેવા દેવા નથી. મતલબ જે આપણો કર્મકાંડ વિભાગ અરે કઈ લેવા દેવા નથી. અને કૃષ્ણ સાથેનું શાશ્વત દાસ્ય ભાવ વાળા સંબંધની એને અનુભૂતિ થશે. સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ જશે અલ્ટિમેટલી, બરાબર. તો આ બધી જ આમ જોઈએ તો બધા પ્રશ્નના જવાબ ભગવાને અર્જુનને અહીંયા સુધી આપી દીધા. હવે અર્જુન 54મા શ્લોકથી નવા પ્રશ્ન લઈને આવશે. અર્જુન આવું વાચ. હવે અર્જુન પૂછશે તમે બધું કીધું વાત સાચી, પણ ધારો કે કોઈ આ વ્યક્તિ તમે જે કીધું છે આ બધા પ્રશ્નના જવાબ ને બધું, અને કોઈ વ્યક્તિ માની લે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, તો વ્યક્તિ થઈ ગયો આત્મજ્ઞાની, બરાબર. હવે આત્મજ્ઞાની વ્યક્તિ એટલે સ્થિત પ્રજ્ઞા. તો પછી એમ કહો કે હવે તો કોઈ પણ આવીને કહી શકે ને કે ભાઈ હું સ્થિત પ્રજ્ઞા છું, ભાઈ આત્મજ્ઞાન મને થયેલું છે, હું બધું જાણું છું. તો અર્જુન કે એક કામ કરો પ્રભુ, લક્ષણો કહી દો. આત્મજ્ઞાની કોને કહેવાય? તો અહીંયા કહે છે કે ભાઈ પ્રભુ આત્મજ્ઞાનીના લક્ષણો કેવા હોય, કેવી રીતના એ બોલે છે, એની ભાષા કેવી હોય, કેવી રીતના બેસે ને કેવી રીતના ચાલે. મૂળામાં 4 પ્રશ્ન છે, બરાબર. હવે જે દિવ્ય જ્ઞાનની અંદર જે સ્થિત હોય, બરાબર, એ વ્યક્તિના લક્ષણો કયા, પેલું, બરાબર. અને કેવી રીતના બોલે છે, કેવી રીતના બોલે છે એટલે હિન્દી બોલે છે, ઇંગ્લિશ બોલે છે, ચાઇનીઝ બોલે છે, એવું નહીં, બરાબર. કેવી રીતના બોલે છે મતલબ જે પ્રોવોકિંગ, બરાબર, કહેવાય કે
પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન, હેરાનગતિ વાળી જયારે કન્ડિશન જીવનમાં આવે ત્યારે એનું બિહેવિયર કેવું થાય છે, આ મહત્વનું છે. બરાબર. માણસ જ્યાં સુધી બોલે નહીં ત્યાં સુધી ખબર ન પડે ને કે જેન્ટલમેન છે કે મૂર્ખ છે કે જ્ઞાની છે. બરાબર. અને બાકી કહેવાય બધા મળતા હોય ત્યારે સરસ સરસ જો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રભુજી કેમ છો, મજા, આ બધું હાલતું જ હોય. પણ જયારે ખરેખર જીવનમાં મુશ્કેલી આવે છે ત્યારે એ વ્યક્તિનું બિહેવિયર કેવું છે, કેવી રીતના બોલે છે, એની ભાષા કેવી છે. બરાબર. આ મહત્વની વસ્તુ છે. કેવી રીતના બેસે છે એટલે કે એ ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતના ડીલ કરે છે, એ સમયે એની ઇન્દ્રિયો ક્યાં લાગે છે, એની ડીલ કેવી રીતના કરે છે. બરાબર. બેસે છે. અને કેવી રીતના ચાલે છે, ચાલે છે એટલે કે એની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે. અને ચાલે છે એટલે એવું નહીં કે ભાઈ બરાબર સ્થિત પ્રજ્ઞ હોય તો બરાબર કેટ વોક કરે છે કે કેવી રીતના ચાલે છે, એ વાત નથી. ચાલે છે. બરાબર. એટલે મેં કીધું કે ભાવાનુવાદ અને અર્થાનુવાદનો ફરક છે. ભાવાનુવાદ સમજો કે ચાલે છે એટલે એનું ચાલ ચલન, એનું આચરણ, એની લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે, ઇન્દ્રિયો સાથેની ડીલ કેવી રીતના. કારણ કે જો બધાના લક્ષણો જુદા જુદા હોય, શ્રીમંતના લક્ષણો જુદા, તમે જોઈ તો ખબર પડે કે આ બહુ રૂપિયાવાળો માણસ છે. રોગીને જો તમને ખબર પડી જાય આ વ્યક્તિ રોગી છે. બરાબર ને, એના હાવભાવ ઉપરથી ખબર પડી જાય. અને કૃષ્ણ ભાવનામૃત વ્યક્તિને જોવો તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે ના આ કૃષ્ણ ભક્ત છે. તમને એના હાવભાવથી, એના બિહેવિયરથી ખબર પડવી જોઈએ કે હી ઇઝ વૈષ્ણવ, આ વૈષ્ણવ છે, શ્રી પ્રભુપાદજીના અનુયાયી છે. ખબર પડવી જોઈએ એટલા માટે કે તમે લક્ષણો કહો. બરાબર. તો લક્ષણો કેવા, કેવી એની ભાષા, કેવી રીતના એ બેસે છે અને કેવો એનો વ્યવહાર છે. આપણા આચાર્યોએ પોતાના જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી આ વસ્તુ ફોલો કરીને આપણને બતાવી છે. કેવા લક્ષણો હોય, કેવી એની ભાષા છે. બરાબર. પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન, ઘણી બધી એવી કન્ડિશન આવે. મારા ગુરુ મહારાજ એક વખત રશિયામાં, હિઝોલીના જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ એક વખત રશિયામાં એરપોર્ટનું નામ હું ભૂલી ગયો, ત્યાંથી બહાર નીકળતા હતા તો એક વ્યક્તિ આવ્યો. બરાબર. અને નજીકમાં આવીને મહારાજના ગળા ઉપર એકદમ શાર્પ વસ્તુ, ઓબ્જેક્ટથી હુમલો કરી દીધો. મહારાજને ખૂબ બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું, બહુ બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું હતું. બરાબર. અને મહારાજની હાલત એવી થઈ ગઈ કે થોડી વારમાં તો મહારાજ સિરિયસ થઈ ગયા. ઘણો સમય સુધી હોસ્પિટલાઇઝ રાખવામાં આવ્યા. બરાબર. તોય મહારાજને હોસ્પિટલ લઈ જતા તો મહારાજ છે એ ચિંતામાં હતા કે ઓલા વ્યક્તિએ મને કહેવાય કે અહીંયા જે શાર્પ ઓબ્જેક્ટ માર્યો, તમે એની સાથે શું કર્યું, એમ તમે એને માર્યો તો નથી ને. બરાબર ને, એને તો ખબર નથી પડતી. તમે એને ભગવદ્ ગીતાનું થોડું જ્ઞાન આપો, થોડું પ્રચાર કરો. બરાબર. તમે એને છોડી દેજો. હોસ્પિટલાઇઝ થઈ ગયા ને પછી મારા ગુરુ મહારાજ અનકોન્શિયસ થઈ ગયા હતા, બેભાન થઈ ગયા હતા. પછી જયારે પાછા ભાનમાં આવ્યા ને ત્યારે પૂછ્યું ઓલાનું શું થયું, તમે એને જેલમાં તો નથી મોકલી દીધો ને. બરાબર. તો આવી કન્ડિશન આવે ત્યારે આપણને ખબર પડે ને કે આપણું બિહેવિયર કેવું છે. આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે ઈજોલીને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજના જીવન ચરિત્રમાં. બરાબર. શીલ પ્રભુપાદજીના બધા શિષ્યોના જીવનમાં તો આપણને એને બતાવ્યું છે કેવી રીતના લક્ષણો, બોલવું, ભાષા, બધું. બરાબર. તો આગળ એ જ બધા પ્રશ્નના જવાબ હવે ભગવાન સ્વયં અર્જુનને આપવાના છે. બરાબર. અને એક્ઝામ્પલ છે એના પ્રહલાદ મહારાજ છે. બરાબર. તો એ પાર્થ મનુષ્ય જયારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના બધી કામનાઓનો પરિત્યાગ કરી દે, કામનાઓનો પરિત્યાગ, વિશુદ્ધ થયેલું મન આત્મામાં સંતોષ પામે. ખબર પડી જાય હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, આત્મા ભગવાનનો દાસ છે, એમાં જ એને સંપૂર્ણપણે સંતોષ છે. ત્યારે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો આનંદ સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે બહાર જવાની જરૂર નથી. બહારની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ છે એને વિચલિત કરી ના શકે પ્રહલાદ મહારાજ. એના પોતાના પિતા હિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદ મહારાજને મારી નાખવા માટેની એક પણ યોજનાઓ બાકી રાખી નહોતી, છતાં પણ બિલકુલ વિચલિત થયા નહોતા. અને ઉલટાનું ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભાઈ મારા પિતાજીને ખબર નથી પડતી, તમે ક્ષમા કરી દેજો, કઈ વાંધો નહીં. બરાબર. તમે એને માફ કરી દેજો. બરાબર. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. બરાબર. તો આત્મામાં જ આનંદ છે, બહાર આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી. આપણે કેવું છે, આપણે રવિવારે શોધ કરવી પડે આનંદની. બરાબર. પણ સંતો મહંતોને આનંદની શોધ કરવાની જરૂર નથી, એનો આનંદ અંદર જ હોય છે. બરાબર. સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ કેવી રીતના બોલે છે, ત્રિવિધ સંતાપ, આધ્યાત્મિક, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, તમને બધાને ખ્યાલ છે આ ત્રિવિધ તાપ. બરાબર. ત્રિવિધ તાપમાં મન વિચલિત ના થાય, સુખ પામીને રાજી ના થાય. બરાબર. દુઃખમાં એ વિચલિત ના થાય, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થાય. આને કહેવાય સ્થિર મન વાળો મુનિ, એટલે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ. આધ્યાત્મિક કે જે મન અને શરીરથી ઉદ્ભવતી મુશ્કેલીઓ. આધિદૈવિક એટલે નેચરલ કેલેમિટીસ, ભૂકંપ આવો, વોલ્કેનો, જ્વાળામુખી ફાટવો, આ બધું નેચરલ કેલેમિટીસ. અને આધિદૈવિક બીજા દ્વારા.
બરાબર, જ્યારે કંઈ સહન કરવું પડે, હેરાન કરવું પડે. ભૌતિક, સોરી, આદિ ભૌતિક. બરાબર. આદિ દૈવિક એટલે જે નેચરલ કેલેમિટીઝ, આધ્યાત્મિક એટલે મન અને શરીર દ્વારા ઉદ્ભવતું, અને આદિ ભૌતિક એટલે બીજું ભૌતિક, કોઈ પશુઓ દ્વારા હેરાનગતિ, વોટેવર. બરાબર. તો આ કેલેમિટીઝ હંમેશા આવશે. બધાના જીવનમાં આ મુશ્કેલીઓ રહેવાની. પણ આ સમયે પણ એ વ્યક્તિ જો સ્થિર રહે તો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. 9:03 થઈ ગઈ છે. નાનો 5 મિનિટનો આપણે બ્રેક લેવો છે, 9:08 સુધી. તો કીર્તન લેવાનું છે કે આજે કઈ વિષય છે તમારી પાસે? હરે કૃષ્ણ મોના પ્રભુજી. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હિરલ પટેલ માતાજી લેવાના છે આજે. હિરલ પટેલ માતાજી. હા. ઓકે, કીર્તન લે. હા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ. આજે બોલો. એકાદશી છે, તો એકાદશી નું મહત્વ જો તમે કયો તો હું સંભળાવું. તમે તૈયાર કરીને આવ્યા છો? હા, વાંચું છું. હા, તો આજે એ વધારે યોગ્ય છે એકાદશીના દિવસે. અને જે કીર્તન વાળા છે એમને આવતીકાલ ઉપર સેવા પોસ્ટપોન કરીશું. વાંધો નથી ને તમને લોકોને? એકાદશીનું હા. મહાત્મ્ય સાંભળી લે સાથે સાથે. જી પ્રભુજી. 5 મિનિટમાં આપજો, થોડું શોર્ટમાં આપજો. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્લીઝ, ઓવર ટુ યુ હરે માતાજી. કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વ ભક્તોને. હમણાં જ પ્રભુજીએ વાત કરી કે ભાગવતમમાં એવું જ્ઞાન છે કે જે 3 ગુણોથી પરે છે. તો એમાં દરેક એકાદશી વિશે વાત કરેલી છે. તો આજે છે વૈશાખ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશી છે, અને એનું નામ છે મોહિની એકાદશી. અને એ એકાદશીનું મહત્વ જે દર્શાવે એનો સંવાદ છે મહારાજ યુધિષ્ઠિર અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વચ્ચે જે થઈ રહ્યો છે. તો એ આજે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પૂછે છે, હે જનાર્દન, વૈશાખ માસના શુક્લ પક્ષમાં આવનારી એકાદશીનું નામ શું છે? તેનું યોગ્ય રીતે પાલન કેવી રીતે કરવું જોઈએ? કૃપા કરીને તેની સંપૂર્ણ વિધિ મને કહો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ધર્મપુત્ર, જે વાત વશિષ્ઠ મુનિએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનને કહી હતી તે હું હવે તને કહું છું. ધ્યાનથી સાંભળ. શ્રી રામ ભગવાને વશિષ્ઠ મુનિને પૂછ્યું, હે મહર્ષિ, એવી શ્રેષ્ઠ ઉપવાસની એકાદશી કઈ છે જે સર્વ પાપો અને દુઃખોનો નાશ કરે છે? હું મારા પ્રિય સીતાજીથી થયેલા વિયોગના દુઃખમાં છું, તેથી હું એવો ઉપાય જાણવા માંગુ છું કે તે ઉપાય મારા દુઃખનો અંત કરે. વશિષ્ઠ મુનિએ ઉત્તર આપ્યો, હે રામ, વૈશાખ માસના શુક્લ પક્ષમાં આવનારી જે એકાદશી દ્વાદશી પર આવે છે તે મોહિની એકાદશી તરીકે જાણીતી છે. એ તમામ પાપોનો નાશ કરે છે અને માયાજાળમાંથી મુક્તિ આપે છે. જો તું તારા દુઃખોથી મુક્ત થવા ઈચ્છે તો આ પવિત્ર એકાદશીનું પાલન કર. જે કોઈ માત્ર આ એકાદશી વિશે શ્રવણ કરે છે તેના પણ મોટા પાપો નાશ પામે છે. ભદ્રાવતી નામના શહેરમાં દ્યુતિમાન નામના એક રાજા શાસન કરતા હતા, જે ચંદ્રવંશી હતા. ત્યાં ધનપાલ નામના ધનિક વેપારી રહેતા હતા, એ જેઓ અત્યંત ધર્મનિષ્ઠ હતા અને ભગવાન વિષ્ણુના ભક્ત હતા. તેમના 5 પુત્રો હતા, સુમન, દ્યુતિમાન, મેધાવી, સુકૃતિ અને ધૃષ્ટ બુદ્ધિ. દુર્ભાગ્યવશ ધૃષ્ટ બુદ્ધિ અત્યંત પાપી પ્રવૃત્તિઓમાં લિપ્ત હતો. વ્યાભિચાર, જુગાર, માતા પિતા અને દેવતાઓનું અપમાન વગેરે પાપી પ્રવૃત્તિઓ કરે. આખરે પિતા ધનપાલે તેમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. અંતે તે દીન દશા થાય અને ચોરી કરવા લાગ્યો. અનેક વાર પકડાયો, છૂટ્યો, પણ સતત અપમાન ભોગવતો રહ્યો. છેલ્લે જંગલમાં ગયો અને શિકાર કરીને જીવિત રહેતો હતો. તો એક વખત વૈશાખ માસમાં તેને કૌંડિલ્ય મુનિના આશ્રમમાં જવાનો અવસર મળ્યો. મુનિ ગંગા સ્નાન કરીને આવ્યા અને તેમના કપડામાંથી ટપકતા જળકણો ધૃષ્ટ બુદ્ધિ ના શરીર પર પડતા જ તેનો અંધકાર અને પાપનો અંધકાર ઘટી ગયો. તેણે ભક્તિપૂર્વક મુનિથી પ્રાયશ્ચિત પૂછ્યું. મુનિએ કહ્યું, હે પુત્ર, વૈશાખ શુક્લ એકાદશી મોહિની એકાદશી નો ઉપવાસ કર. એ ઉપવાસથી પાપોનો નાશ થાય છે અને તું પુનઃ દિવ્ય જીવન મેળવી શકે છે. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અંતમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે કે હે રાજા, યાત્રા, યજ્ઞ કે દાન એ બધાથી પણ મોટું ફળ મોહિની એકાદશીનું પાલન કરવાથી મળે છે. અને આ વ્રતના મહાત્મ્યનું શ્રવણ કરવાથી પણ 1000 ગાય દાન કરવાની સમાન ફળ મળે છે. હરે કૃષ્ણ. આમ તો વૈષ્ણવો છે એ ક્યારેય ફળની આશા કરતા નથી, કેમ કે આપણે જેટલા ફળ છે એ ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ, પણ અહીંયા ફળનું મહત્વ આપ્યું છે એટલે મેં તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. હરે કૃષ્ણ. ભૂલ ચૂક હોય તો માફ કરજો.
જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મોના માતાજી. એકાદશીનું મહાત્મય તથા સ્વયં ભગવાને દરેક એકાદશીનું મહાત્મ્યની ચર્ચા કરી છે. બરાબર. તો જરૂરથી ખૂબ નિષ્ઠાપૂર્વક આજનું એકાદશીનું વ્રત તમે લોકો કરજો. બરાબર. તો આપણે વાત કરતા હતા કે ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મન વિચલિત ના થાય. આ બધા લક્ષણો આપે છે ભગવાન કે સ્થિત પ્રજ્ઞ કોને કહેવાય, આત્મજ્ઞાની વ્યક્તિ કોને કહેવાય. ઘણા એવા મળશે તમને સમાજની અંદર, ભાઈ હું આત્મજ્ઞાની છું, ભાઈ આત્મજ્ઞાન મને થઈ ગયું છે. એટલે ભગવાન કે છે એક મિનિટ હું લક્ષણ કહી દઉં. આવા આવા લક્ષણ દેખાય છે તો આત્મજ્ઞાની કહેવાય, નહીતર બધા આત્મજ્ઞાની નથી હોતા. એટલે ભગવાન અહીંયા લક્ષણો આપી દે છે. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય આસક્તિથી રહિત છે, શુભ પામીને હરખાતો નથી, અશુભ પામીને શોક નથી કરતો. સ્પીચ કેવી રીતના બોલે છે પ્રોવોકિંગ સિચ્યુએશન ની અંદર. બરાબર. શુભ પામીને હરખાય નહીં, અશુભ પામીને શોક ના કરે. આ વ્યક્તિ સિદ્ધ પ્રજ્ઞ છે, કારણ કે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં છે. બરાબર. ભગવાનનો ભક્ત જે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં હોય એને કોઈ ફેર નથી પડતો, શુભ હોય કે અશુભ હોય. આજે મંગલા આરતીમાં જાઉં છું ને આજ મારી ડાબી આંખ ફરકે છે, આજે મંગલા આરતી કેન્સલ કરીએ. કાં તો કે ડાબી આંખ ફરકે છે અશુભ કહેવાય, ભલે અશુભ કહેવાય, મંગલા આરતી તો કરવાની છે. આજે હું મંગલા આરતીમાં સવારે જતો હતો તો એક કાળી બિલ્લીએ રસ્તો બરાબર મારી કહેવાય વચ્ચેથી નીકળી, રસ્તો કાપ્યો મારો. તો બિલાડીને વધારે ઉતાવળ હશે કદાચ મારા કરતા, એમાં શું મોટી વાત છે ભાઈ, એને પેલા જવા દો, પણ તમે નીકળી જાઓ. મંગલા આરતી તો કરવાની, ભગવાનની સેવા તો કરવાની. એમાં કોઈ અશુભ સાથે આપણે કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી. શુભ હોય કે અશુભ હોય, આપણે તો બે પરિસ્થિતિમાં શું કરવાનું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આવા લક્ષણો હોવા જોઈએ. બરાબર. અને મારો ભક્ત ભગવાન કહે સ્થિત પ્રજ્ઞ જયારે થાય તો જેવી રીતે કાચબો તેના સર્વ અંગોને પોતાના કોચલામાં સંકોચી લે, એવી રીતના મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચી લે, શક્તિમાન બની જાય. તમને ખબર છે કાચબાને જયારે એવું લાગે ને કે આજુબાજુમાં કઈક હાનિ છે, બરાબર, તો કાચબો પોતાના બધા પગ પૂંછડી માથું બધું અંદર નાખી દે કોચલાની અંદર. પછી તમે પાછળ ગમે તે કરો મારો તેને કઈ ફેર ના પડે. બરાબર. એમ ભગવાનનો જે ભક્ત છે, બરાબર, અનફેવરેબલ કન્ડિશન હોય ત્યારે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લેશે. લગ્નમાં ગયા, રિસેપ્શન છે જ, બરાબર, 150 પ્રકારની આઈટમો છે, પણ બધી ડુંગળી લસણ થી ઘોર તમોગુણની અંદર છે. ભગવાનનો ભક્ત જશે ફરજિયાત હશે તો બરાબર ત્યાં કવર આપશે, નીકળી જશે, ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લેશે. કે આપણા કામનું નથી. બરાબર. પણ ભગવાનનો ભક્ત મંદિરે જશે, ઉજવણી હોય, જન્માષ્ટમી, રામનવમી, 56 ભોગ હોય, હા તો પ્રસાદ લેવા બેસશે, બધી વસ્તુ ટેસ્ટ કરશે, લેશે. બરાબર. ફેવરેબલ કન્ડિશનની અંદર પોતાની ઇન્દ્રિયોનો વિસ્તાર કરશે, પણ અનફેવરેબલ કન્ડિશનમાં પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંકોચી લેશે. શીખવાનું છે આપણે. થોડું શરૂઆતમાં અઘરું લાગે, પણ ભગવાન કહે છે આને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય. બરાબર ને? ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ પાડશો એટલે થશે. ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ મેઇન વસ્તુ છે. આ નહીં કરીએ તો કેવી રીતના આપણે આગળ વધી શકીશું? અત્યારે આપણે બધા ઇન્દ્રિયોના દાસ છે. બરાબર. ઇન્દ્રિયો આપણે જેમ કરાવે એમ આપણે કરીએ છીએ. બરાબર. તો દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પ્રત્યે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા હંમેશા રહે છે. એટલે કોઈ બળજબરી પૂર્વક, આ શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે કેવી રીતના ખરાબ આદતથી છૂટવું, પણ બળજબરીથી થશે નહીં. ભલે કદાચ બહારથી તમે પ્રતિબંધિત કરો, જેવી રીતે શ્રીલ પ્રભુપાદ એક જગ્યાએ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે ડાયાબિટીસના દર્દીને તમે એમ કહો કે મીઠું ખાવાનું નથી, ગળ્યું નહીં ખાવાનું, તેને વધારે ઈચ્છા થાય. લાડવો ગમે ત્યાંથી ગોતતું હોય, પછી બરાબર ક્યાંક લગ્નમાં જાય 2 ગુલાબ જાંબુ વધારે ખાઈ લે, ઘરે જઈને ખાવા ન મળતા હોય ને, ખબર છે ઘરે છોકરાઓ દેવાના નથી, 1 ગુલાબ જાંબુ પટ કરતું મોઢા મૂકી દેવાય, ખબર ન પડે એમ. તો પ્રતિબંધિત તમે જયારે કરશો કે નથી ખાવાનું, તો ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા તો પણ રહે છે. પરંતુ જ્યારે રસવર્જમ રસો અપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તન છે, પણ જયારે એને ઉત્કૃષ્ટ રસનો એને અનુભવ થઈ જશે ને, પછી એને આવા લોઅર ટેસ્ટ જતા રહેશે. પછી એમાં એને કોઈ ટેસ્ટ, હાયર ટેસ્ટ મળવો જોઈએ. હાયર ટેસ્ટ છે ભક્તિ.
ભક્તિમાં જયારે તમે આવશો, બરાબર, તમે સુંદર મજા, તમે રવિવારની ઇવનિંગમાં જશો વૃંદાવન, બધા લોકો સરસ કીર્તન કરતા હોય, બરાબર, સરસ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ટ્યુન ઉપર બધા કીર્તન કરતા હોય. પછી એને બારમાં જવાની ને આવી બધી ઈચ્છાઓ ધીમે 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 ખતમ થઈ જશે ત્યાં જઈને ડાન્સ કરવાનું. જે ભગવાનના, બરાબર, ભગવાનનું જે ચરણામૃત લેશે, બરાબર, તો ધીમે 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 ખરાબ પીણાઓ લેવાનું આપમેળે બંધ થઈ જશે. જે ભગવાનનો પ્રસાદ જ જમશે, તો એને પછી હોટલનું જમવાનું, ગોળ વસ્તુ ખાવી એ આપમેળે બંધ થઈ જશે. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કે તમને હાયર ટેસ્ટ મળશે, લોઅર ટેસ્ટ આપમેળે છૂટી જશે. એ અર્જુન, બાકી ઇન્દ્રિયો તો એવી બધી પ્રબળ છે, વેગવાન છે, કે એને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્ય હોય ને, મનને પણ હરી લેશે. ઇન્દ્રિય બહુ અઘરી છે, ભગવાન સમજાવે છે. એટલું સહેલું નથી જેટલું આપણે વાત કરીએ છીએ. બરાબર, મોટા મોટા વિદ્વાન ઋષિઓ, તત્વજ્ઞાનીઓ, સંતો, નેતાઓ, સેલિબ્રિટીઝો, મોટા મોટા માણસો એવું કરી બેસે કે જે ખરેખર એને કરવું જોઈતું નહોતું, છાપામાં ચડી જતા હોય. અરે વાત કરો, વિશ્વામિત્ર જેવા મહાન ઋષિઓ, જે પૂર્ણ યોગી છે, કઠોર તપસ્વી છે, યોગાભ્યાસમાં રત છે, છતાં જયારે મેનકા આવે છે, બરાબર ને, તો વિષય ભોગની અંદર અવળા માર્ગે દોરાઈ જાય છે. ભક્તિ એટલા માટે એકચ્યુઅલી આ બધા ઋષિ મુનિઓ પોતાનું જીવન ભગવાનની સેવામાં લગાડીને આપણને એક એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડે છે કે જો આટલું આટલું તપ કરીશું ને તોય આવું થશે. એટલે સર્વોચ્ચ યોગ એટલા માટે ભક્તિ કીધો છે. હરિદાસ ઠાકુર, તમને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર, મુસ્લિમો રોજ એની પાસે, બરાબર, ઓલી એક સુંદર મજાની વેશ્યાને મોકલે છે. હરિદાસ ઠાકુરનું પતન નથી થતું, ઉલટાનું જે રોજ મળવા આવે છે એ ભક્ત બની જાય છે. બરાબર, ઢગલાબંધ આવા એક્ઝામ્પલ છે. એટલા માટે હાયર ટેસ્ટ મળે તો લોઅર ટેસ્ટ આપમેળે છૂટે. બરાબર, એટલા માટે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડવી જોઈએ. બાકી ઇન્દ્રિય બહુ પ્રબળ છે, તમારું મનને બળપૂર્વક હરી લેશે. બરાબર, ઇન્દ્રિય બહુ જ પ્રબળ છે, એટલે ભગવાનની સેવામાં લગાડો. બાકી ઇવન ઋષિ દુર્વાસા એટલા મોટા યોગી, એ વિશ્વામિત્ર એટલા મોટા કઠોર તપસ્વી, પણ બંનેનું પતન થયું હતું. બરાબર, બંને ભગવાનના શરણે અલ્ટિમેટલી ગયા હતા. બરાબર, પણ એની સામે તમે જોવો તો અંબરીશ મહારાજ, બરાબર, એવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ બિલકુલ વિચલિત નહોતા થયા. બરાબર, તો જે મનુષ્ય સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે, ચેતના મારામાં સ્થિર રહે છે. બરાબર, સ્થિર બુદ્ધિ વાળો કહેવાય. કોને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય? ભગવાન હજી સમજાવે છે કે ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણ. મારે ભાઈ આ તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે ને, ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં. ઇન્દ્રિયો તો આ ત્યાં 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 ભાગ્યા જ રાખે છે. સોલ્યુશન શું છે? ભગવાન કે સોલ્યુશન એક જ છે, મારામાં સ્થિર કરો. તમે તમે માળા કરો, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, બરાબર, તમે સાંભળો, તમે ટ્રાય કરશો ને તો ધીમે 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 તમારી ચેતના મારામાં સ્થિર થઈ જશે. ત્યાં સુધી તમે તમારી રીતના ટ્રાય કરી લો નહીં. મોટા મોટા સંતોથી નથી થઈ. બરાબર ને, હિમાલયમાં જાય ને, કાશી જાય ને, જુનાગઢ જાય ને, પછી અખાડા ખોલીને બેહે ને, પછી અડધી રાત સુધી ડાયરા હાલતા હોય. ભગવાનની કોઈ ભક્તિ ન હોય, કોઈ માળા ન હોય, કોઈ સાધના હોય, કાંઈ ન હોય, ફોર્ચ્યુનરમાં ફરવાનું હોય, બરાબર, અને ડાયરાઓ કરવાના હોય. અલ્ટિમેટલી ઇન્દ્રિય ભગવાનમાં લાગે. બરાબર, તો ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે. આ 62મો અને 63મો શ્લોક આપણને ખબર છે કે પતનના 8 સ્ટેજ બતાવે છે. રાતોરાત કોઈનું પતન થતું નથી. લેવલ 1માં ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ. કોઈ સુસાઇડ કરતું હોય, કોઈની આર્થિક પાયમાલી થતી હોય, કોઈનું સમાજની અંદર નામોશી થતી હોય, રાતોરાત નથી થતું. પહેલું પગથિયું છે ધ્યાયતો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વિષયનું ધ્યાયતો સતત ચિંતન કરે તો શું થાય? સંગસ્તે સુપજાયતે, એમાં આસક્તિ થઈ જાય. આસક્તિ થાય પછી શું થાય? તો કે સંગાટ સંજાયતે કામ, એને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય કે કાશ મારી પાસે હોય તો સારું, હું ભોગવે. હવે આ કામના છે એ આજ સુધી કોઈની પૂરી થઈ નથી. ઉપનિષદની અંદર કામને તળિયા વગરના લોટા સાથે સરખાવ્યો છે. બરાબર, કે કોઈ દિવસ કામ એટલે ઈચ્છાઓ, ઈચ્છા કોઈ દિવસ એવું નહીં કે બસ 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 હું તૃપ્ત થઈ ગયો. મરણ પથારી ઉપર બેઠા હોય ને તોય બા એમ કે છે કે ભાઈ થોડોક શીરો ખાવાની મને ઈચ્છા થઈ છે. છેલ્લે છેલ્લે શીરો ખાવાની ઈચ્છા હોય. નથી જો આવા એક્ઝામ્પલો હજારો તમે જોયા હશે કે ભાઈ મારી આસક્તિ તો મારા ઘરમાં છે, હોસ્પિટલેથી મને ઘરે લઈ જાવ તો જ મારો. હવે હું ઘરે 60 વર્ષ કાઢી નાખ્યા. હવે એમ કહો કે મને દ્વારકા લઈ જાઓ, મને હરિદ્વાર લઈ જાઓ, મારે હરિના દર્શન કરવા છે, મારે કૃષ્ણના દર્શન, તો હવે એ ઓલા 2 BHK મકાનમાં જ આસક્તિ હોય. મને એકવાર ઘરે લઈ જાઓ, મારે મારું ઘર જોવું છે. આસક્તિ રહે છે.
બરાબર. તો આ આસક્તિના કારણે શું થાય? બરાબર, ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, અને અલ્ટિમેટલી આજ સુધી કોઈની ઈચ્છા પૂરી નથી થઈ, તો અલ્ટિમેટલી કામમાંથી ક્રોધ જ ઉદ્ભવે છે. કામાત ક્રોધો બી જાય છે, ક્રોધાત ભવતી સમોહ, અને ક્રોધના કારણે વ્યક્તિ સારનો વિવેક ભૂલી જાય છે. પછી એને ખબર નથી પડતી કે શું સારું ને શું ખરાબ, એટલે ડિલ્યુઝન, સમોહ. અને જ્યારે ડિલ્યુઝનમાં કોઈ વ્યક્તિ મુકાય, વિભ્રમમાં મુકાય, ત્યારે વ્યક્તિની મેમરી લોસ્ટ થઈ જાય છે. પેલા કરેલા ખરાબ કામનું જે રિઝલ્ટ એને મળ્યું હોય ને, એ ભૂલી જાય, અને સ્મૃતિ ભંસાત બુદ્ધિ નાશો, ટોટલ બુદ્ધિનો નાશ થઈ જવાના કારણે પ્રણશ્યતિ, એનું પતન થઈ જાય છે. તો રાતોરાત કોઈનું પતન નથી થતું. આ 2 શ્લોક લેવલ 1 માં પણ લીધા છે, એટલે હું બહુ ડિટેલમાં નથી જતો, કારણ કે સમજવા બહુ સરળ છે. બરાબર. તો આ 8 સ્ટેજ છે: વિષયોનું ચિંતન, આસક્તિ, કામ, કામમાંથી ક્રોધ, ક્રોધથી સમોહ, ડિલ્યુઝન, વિભ્રમ, વિભ્રમથી બુદ્ધિનો નાશ અને પતન. ભગવાનનો ભક્ત છે એ પહેલા સ્ટેજથી જ એને ખબર પડી જાય છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો, જે લોકો ભક્તિમાં ઉન્નત હોય ને, એ જનરલી અહીંયા સુધી પહોંચતા જ નથી. એ પેલા 2 સ્ટેજમાં જ એને ખબર પડી જાય કે આ ટ્રેપ છે. કે મુંદેડા મારવા માટે ઓલું ટ્રેપ ના બનાવેલું હોય, એને ખબર પડી જાય કે આ ટ્રેપ છે, આ રસ્તે જવાય નહીં. ગમે એટલું સારું લાગતું હોય, એને ખબર પડે કે આ ટ્રેપ છે. ટ્રેપ એટલે ફસાઈ જઈશું આમાં, સાણચો ગોઠવેલો છે. બરાબર, ભગવાનના ભક્તને ખબર પડે. બરાબર. તો કેવી રીતના ચાલે છે આચરણ, કેવું છે? તો રાગ દ્વેષથી મુક્ત હોય છે. મુક્તિના નીતિ નિયમોનું આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરે, વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત. રાગ અને દ્વેષ, રાગ એટલે એટ્રેક્શન, આસક્તિ, અને દ્વેષ એટલે નફરત. સિમ્પલ ભાષામાં કહું, રાગ અને દ્વેષ જનરલી આની સાથે જ આખી જિંદગી આપણી ચાલે છે. ખબર છે? રાગ અને દ્વેષ ત્રીજો વર્ડ જ નથી આપણી જિંદગીમાં. રાગ એટલે મને ગમવું, મને આ ગમે, આ ગમે, આ મારા મિત્રો, આ ગમે, આ ખાવાનું ગમે, કપડા ગમે, આ આસક્તિઓ બધી. અને દ્વેષ એટલે આ નથી ગમતું, આ નથી ભાવતું, આ નથી ગમતું. આ 2 જ વસ્તુમાં જ આપણે આ 2 જ ચોઈસ છે, રાગ અને દ્વેષ. બરાબર. ભગવાનનો ભક્ત હોય આનાથી મુક્ત હોય છે. રાગ અને દ્વેષ બંનેથી મુક્ત થઈ જાય છે ધીમે ધીમે. આ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં સંતોષ થયેલો મનુષ્ય માટે ભૌતિક અસ્તિત્વના ત્રિવિધ તાપ નષ્ટ થઈ જાય. તો કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવે છે, તો આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક ત્રણેય તાપમાંથી એ બહાર નીકળી જાય છે. અને આવી સંતુષ્ટ અવસ્થામાં બુદ્ધિ સ્થિર થાય તો ભગવાનમાં લાગે. તમે જ્યાં સુધી ત્રિવિધ તાપમાં હોય ત્યાં સુધી તમારી બુદ્ધિ ભગવાનમાં લાગી શકતી નથી. વારંવાર વાંચો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, વારંવાર ભગવાનના નામનો જપ કરો, તો આ વસ્તુ શક્ય બનશે, નહીં તો શક્ય નથી બનવાનું. બરાબર. એટલે ભગવાન આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે કૃષ્ણ ભાવના પરિણ થઈને જે મનુષ્ય પરમેશ્વરના સંબંધમાં રહેતો નથી, પેલા શ્લોકમાં કીધું કે જે રહે છે તો ત્રિવિધ તાપમાંથી બહાર નીકળી જાય. પણ જો ધારો કે કોઈ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નાસ્તિ બુદ્ધિર્યુક્તસ્ય, બરાબર, જો બુદ્ધિ યુક્ત ના થાય ભગવાનની સેવામાં, બરાબર, તો શું થશે? બરાબર, તો કે એનો ભગવાન સાથે સંબંધ નથી, એટલે બુદ્ધિ દિવ્ય નથી, તો ચિત્ત સંયમિત નથી, અને શાંતિ કેવી રીતના મળશે? હવે બધા જ લોકો શાંતિ અને સુખની શોધમાં છે. આ શ્લોકને ઊંધી રીતના તમે વાંચો કે તમારે સુખ જોઈતું હોય, બરાબર, જીવનમાં સુખ ક્યારે મળે? જીવનમાં શાંતિ હોય, મનની શાંતિ હોય, ત્યારે તમે સુખનો અનુભવ કરી શકો છો. અચ્છા, શાંતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે? શાંતિ ત્યારે થાય ને કે જ્યારે તમારું મન ચિત્ત સંયમિત હોય, મન તમારું સ્થિર હોય. અચ્છા, મન સ્થિર ક્યારે થાય? તો કે મન તો લગામ છે, અને એ કેના હાથમાં છે? તો કે બુદ્ધિના હાથમાં છે. ઓલું યાદ આવે છે? 5 ઘોડા, આગળ ઇન્દ્રિયો, લગામ મન, એનો સારથી બુદ્ધિ, અને આત્મા એનો રથી. બરાબર, એના ઉપરથી જ છે આયા. બરાબર. તો શાંતિ ત્યારે મળશે ને કે જ્યારે મન શાંત હોય, મન સંયમિત હોય, પણ મનની ડોર તો બુદ્ધિના હાથમાં છે. તો બુદ્ધિ જો ભૌતિક હશે તો મન કેવી રીતના શાંત હશે? બુદ્ધિ ભૌતિક હશે તો કેવી રીતના? એટલે બુદ્ધિ દિવ્ય હશે તો મન શાંત. અચ્છા, તો બુદ્ધિ દિવ્ય કેવી રીતના થશે? બુદ્ધિ દિવ્ય ત્યારે થશે કે પરમેશ્વરના સંબંધમાં હોય. ઊંધેથી આખો અનુવાદ વાંચો તો તમને સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો આની અંદર આપેલો છે. કે જો બુદ્ધિને તમે પરમેશ્વરના સંબંધમાં રાખશો, કેવી રીતના? તો કે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ હશે તો બુદ્ધિ દિવ્ય થાય. બુદ્ધિ દિવ્ય થાય તો ચિત્ત શાંત થાય. ચિત્ત શાંત થશે તો શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, અને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તો તમે સુખની અનુભૂતિ કરી શકશો. સાચું સુખનું સાયન્સ આપ્યું છે, બધા માટે છે. આ વિજ્ઞાન છે, સેક્યુલર સાયન્સ છે. એવું નથી કે હિન્દુ માટે છે. નહીં, દરેક વ્યક્તિ જે કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચે, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, જે કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચશે, બરાબર, અને જો ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારશે તો એને સુખ અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે. જેવી રીતે પાણીમાંની નૌકા પ્રબળ
પવન દ્વારા ખેંચાઈ જાય ને. એક પણ ઇન્દ્રિય ઉપર જો તમારો કંટ્રોલ નહીં હોય તો તમને ખેંચીને લઈ જશે. બરાબર, ઇન્દ્રિયો એટલી પ્રબળ છે. ઘણા બધા એમ કહે ને કે ભક્તિમાં આવીએ તો આ બધા નિયમોનું પાલન કરવાની શું જરૂર છે, આ ખાવાનું નહીં ખાવાનું ને ઓલું ક્યાં લખ્યું છે ભાઈ? હવે એ તો ભક્તિ કરવાની હોય, નામ લેવાનું હોય, ખાઈ પીને મજા કરવાની હોય. હોટલમાં જમો, ડુંગળી લસણ ખાઓ, માંસ ખાઓ, મદિરા પીવો, દારૂ પીવો, જુગાર બધું કરો, ભક્તિ કરો. અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે ઇવન એક ઇન્દ્રિયને પણ જો તમે સંયમિત નહીં કરો, 5 ઇન્દ્રિયો તમારી જ્ઞાનેન્દ્રિય, એક ઇન્દ્રિય પણ જો તમે સંયમિત ના કરીને, તો ઇન્દ્રિય એટલી પ્રબળ છે કે તમારું મનને કમ્પ્લીટલી હરી અને બુદ્ધિને ભ્રષ્ટ કરી નાખશે. એક ઇન્દ્રિય, ખાલી આંખ. બરાબર, જો આંખથી જે નથી જોવાનું ચાલુ કરી દેશો, મોબાઈલમાં, યુટ્યુબ ની અંદર, ટીવીમાં, બરાબર, તમારો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. એક જ ઇન્દ્રિય તમારે ખાલી લગાડી દો. એક ખાલી કાન તમે લગાડી દો બોલિવૂડના સોંગ સાંભળવામાં, હોલીવુડના સોંગ આખો દિવસ તમે સાંભળે રાખશો, કાર્યક્રમ તમારો પૂરો થઈ ગયો. એક જીભ ખાલી લગાડી દો, બરાબર, ઘોર તમોગુણી લોકોના હાથનું બનેલું જમવું, હોટલનું જમવું, બરાબર, તમોગુણી ફૂડ ખાવું, કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. એક જ ઇન્દ્રિય એવી છે, બરાબર, કાફી છે કે તમારી બુદ્ધિને હરી લેશે. જેમ માછલીનું મરણ થઈ જાય ખાલી જીભના કારણે. આપણે આની પહેલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. મછવારો બરાબર કાંટો ફેંકે, બરાબર, નાનો એવો ફૂડનો પીસ અંદર નાખે, માછલી કરીને ખાય તો કાંટો અંદર ફસાઈ જાય, કાર્યક્રમ પૂરો. એક ખાલી જીભડી, પૂરું, ફિનિશ. બરાબર ને? મનુષ્યની બુદ્ધિને હારી લે. તેથી મહાવાહો, જે મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તેના વિષયોમાંથી સંયમિત થયેલી હોય ને, તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય. તો કોઈ એમ કે ના ના, એક આખો મત ચાલે છે સમાજની અંદર કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની જરૂર નથી, ઇન્દ્રિયોને જે ઈચ્છા થાય આપો, એક દિવસ ઇન્દ્રિય સંતુષ્ટ થઈ જશે. ખબર છે તમને? આખું સંભોગ છે યોગ તરફ આવી બુક લખેલી છે. તમને ખબર છે હું કોની વાત કરું છું? આવા મૂર્ખાઓ આવ્યા છે સમાજની અંદર, એવા મત, અને હજારો લોકો એને ફોલો કરી રહ્યા છે કે નહીં, ઇન્દ્રિયોને પોષણ કરો, તમને ઈચ્છા થાય ભોગવો, જે ઈચ્છા થાય કરી લો, કોઈ નિયમ, એક દિવસ ઇન્દ્રિય સંતુષ્ટ. ભગવાન કે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. મનુષ્યની ઇન્દ્રિયો તેના વિષયોમાંથી સંયમિત કરવી જ પડશે. નહીં કરો, કોઈ દિવસ બુદ્ધિ સ્થિર નહીં થાય. નેવર એન્ડ એવર. કૃષ્ણ બિલકુલ નથી કહેતા કે ઇન્દ્રિયોને જે ફાવે એ કરવા દો. મતલબ આ બધા ભગવાનના વિરોધીઓ છે, ભગવદ્ ગીતાના વિરોધીઓ છે. એટલે આપણે યાદ રાખવું પડે કે આપણે કોને સાંભળવાના છે. બરાબર. આગળ કહે છે સર્વ જીવો માટે જે રાત્રિ છે, આત્મસંયમી મનુષ્યો માટે જાગતા રહેવાનો સમય છે. યા નિશા સર્વભૂતાનામ તસ્યામ જાગૃતિ સંયમી. અને યસ્યામ જાગૃતિ ભૂતાની સા નિશા પશ્યતો મુને. સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે, આત્મનિરીક્ષણ કરનારા મુનિઓ માટે રાત્રિ છે. ઘણા બધાને આ શ્લોકમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થતું હોય કે ભાઈ બધા જીવો માટે જે રાત્રિ છે આપણે જાગવાનો સમય છે, એટલે બધા રાત્રે કહેવાય સુતા હોય તો આપણે ઉઠી જવાનું, અને બધા સવારે ઉઠે તો આપણે સુઈ જવાનું. આનો મતલબ એવો થાય છે? આનો મતલબ એવો નથી. એકચ્યુઅલી અહીંયા જે વાત થઈ રહી છે કે જે આત્મસંયમી મનુષ્ય માટે જાગતા રહેવાનો સમય એટલે કે આધ્યાત્મિક વિષય, ભૌતિક લોકો માટે બરાબર જાગવાનો સમય એટલે કે ભૌતિક વિષય. આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ હોય એ ભૌતિક વિષયમાં સૂતો છે. જ્યારે સવારે વ્યક્તિ ઉઠીને પૈસાની પાછળ ગાંડી દોટ લગાવે છે ને, ત્યારે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ એમાં સૂતો છે. મતલબ ભૌતિકમાં પ્રગતિ કરવામાં ઈચ્છતો નથી, એ સૂતો છે ભૌતિકતામાં, પણ એ ઉઠેલો છે શેમાં? આધ્યાત્મિકતામાં. ભગવાનનું નામ જપ કરતો હોય, માળા કરતો હોય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચતો હોય, જ્યારે હજારો લોકો પૈસાની પાછળ દોડતા હોય. બરાબર. અને જ્યારે આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ જ્યારે જાગતો હોય સવારમાં આધ્યાત્મિક વિષય, ત્યારે ભૌતિક લોકો સૂતા હોય. આમે તમે જુઓ સવારે ઇસ્કોનના ભક્તો 3 વાગે ઉઠે, ભૌતિક લોકો બધા સૂતા હોય. એકદમ શાંતિ હોય. તમે સવારે 3 વાગે 3:30 વાગે ઉઠો, બરાબર, એકદમ કેવો પિન ડ્રોપ સાયલન્ટ. માળા કરો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં. જેવો સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા, ધીમે ધીમે રજોગુણનું સામ્રાજ્ય ચાલુ થાય. કારણ કે ભૌતિક લોકો ઉઠી જાય. બરાબર. એટલા માટે કે છે કે આત્મસંયમી મનુષ્યો માટે જાગતા રહેવાનો સમય જે છે, બધા જીવો માટે રાત્રિનો સમય છે. કારણ કે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. સર્વ જીવોને આત્મસંયમી મનુષ્યને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ, એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે એમાં સૂતા છે, ઘોર અજ્ઞાનમાં સૂતા છે લોકો.
નામ નથી લેતા ભગવાનનું, અજ્ઞાનમાં સૂતા છે. અને સમસ્ત જીવોનો જાગવાનો સમય છે. ભૌતિકતામાં જે જાગે છે, રૂપિયા, પૈસા, ધન, આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈસુન, આત્મનિરીક્ષણ કરનારા મનુષ્ય માટે રાત્રિ છે. એને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી એની અંદર, રાત સમાન છે, ઇન્ટરેસ્ટ નથી લેતો. તો તેવી રીતના સમુદ્રમાં નદીઓ નિરંતર પ્રવેશ કરે છે, છતાં સમુદ્ર શાંત રહે છે, શાંત રહે છે, સ્થિર રહે છે. વાસનાઓના અવિરત પ્રવાહથી વિચલિત નહીં થનાર મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરે. આવી ઈચ્છાઓને સંતોષ કરવા તો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત નથી કરતો. હમણાં જે આપણે વાત કરી કે ફલાણા ફલાણા સો કરીને કઈ મત પથ હોય સમાજની અંદર, તો આ શ્લોક કમ્પ્લીટલી કહે છે કે એવું કોઈ દિવસ નથી બનતું કે તમે ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવા મથો અને તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, ભગવાન પ્રાપ્ત થશે. બહુ જ ક્લિયર છે. ભગવાન તો બહુ દૂરની વાત છે, તમને શાંતિ પણ પ્રાપ્ત ના થાય. ઈચ્છાઓને સંતુષ્ટ કરવાની નથી, ઈચ્છાઓને ડાયવર્ટ કરવાની છે, ભગવાન તરફ વાળવાની છે. બરાબર. એટલે ભગવાનનો જે ભક્ત હોય, બરાબર, તો આજુબાજુમાંથી કેટલા બધા અવિરત પ્રવાહો આવશે. જોશો તો અલગ અલગ ઘણા બધા વિષયો છે આજુબાજુમાં. ભગવાનનો ભક્ત એમાં શાંત હોય, કોઈ મતલબ નથી. હજારો ચર્ચાઓ આજુબાજુમાં થઈ રહી છે, બરાબર. ભગવાનનો ભક્તને કઈ બહુ ખાસ લેવા દેવા હોતું પણ નથી, શાંત હોય છે, સમુદ્રની જેમ સ્થિર હોય છે. બરાબર. આગળ કહે છે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, સમસ્ત ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવાનો છે. ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ કેવી રીતના થઈ શકે? ઇમ્પોસિબલ છે. ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ થઈ શકે? ભગવાન એમ કહે છે કે ઈચ્છાઓનો ત્યાગ મતલબ ઈચ્છાઓને કન્વર્ટ કરવાની છે. તમારી પોતાની જે ઈચ્છાઓ જે છે એને કૃષ્ણની ઈચ્છા બનાવવાની છે. જે નિસ્પૃહ, કોઈ સ્પૃહા નથી, જેને સ્વામિત્વના ભાવનાનો ત્યાગ કર્યો. હું સ્વામી નથી. આપણા બધાને સ્વામિત્વની ભાવના છે. મારું ઘર, મારો પરિવાર, મારી સંપત્તિ, મારી પત્ની, મારા બાળકો, એ તો હું છું ને, એટલે તમને બધાને બરાબર મજા કરવા મળે છે. બાકી હું ન હોય તો કેટલી વીએ હો થાય તમને ખબર પડે. આ બધા સ્ટેટમેન્ટ લોકો આપતા હોય સમાજની અંદર. તું નહોતો તે દી સંસાર ચાલતો હતો, તું જતો રહે પછી આ સંસાર ચાલવાનો છે, અનંત સમયથી આ સંસાર ચાલે છે. સ્વામિત્વનો ભાવના છોડો. મિથ્યા અહંકારથી રહિત બે પ્રકારના અહંકાર છે, ટ્રુ ઈગો એન્ડ ફોલ્સ ઈગો. મિથ્યા, કોઈ એમ કે આપણે અહંકારથી મુક્ત થવાનું છે, ના થઈ શકાય. આટલા એ ભગવાન કહે છે મિથ્યા અહંકારથી મુક્ત થવાનું છે, અહંકારથી નહીં. અહંકાર આપણી આઈડેન્ટિટી છે, હું, બરાબર, એ જ અહંકાર છે. અને એના સાથે જ આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું છે, એના સાથે જ આપણે અહીંયા આવ્યા છે. અહંકાર એ આપણા શરીરને બનાવવા અને પ્રકૃતિને બનાવવામાં 24 જે તત્વો છે એમાંનું એક તત્વ છે અહંકાર. તમે એને જુદું પાડી શકતા નથી. જેમ આ જગત પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું છે, એમાંથી એક મહાભૂત કાઢી ના શકો તમે, એમ 24 તત્વોમાંથી એક તત્વ કાઢી નથી શકતા. એ ઇનબિલ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે આપણું અહંકાર, આપણા બોડીનું. તો એ અહંકારને કન્વર્ટ કરવાનો છે, બરાબર. હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું બહુ હોશિયાર છું, એમાંથી કન્વર્ટ કરો, હું તો દાસ છું, હું તો દાસાનો દાસ છું, હું તો સેવક છું, બરાબર, હું તો કૃષ્ણનો સેવક છું. બરાબર. આ છે સ્વામિત્વની ભાવના, મિથ્યા અહંકારથી રહિત. ત્યારે એ વ્યક્તિને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં સુધી શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. બરાબર. છેલ્લો શ્લોક, એસા બ્રાહ્મી સ્થિત પાર્થ ને નામ પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ. બરાબર. આ આધ્યાત્મિક તથા ઈશ્વરમય જીવનનો માર્ગ છે. ભગવાન ભક્તિ યોગને હાઇલાઇટ કરે છે છેલ્લા શ્લોકની અંદર. અલ્ટિમેટ સુખ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, શાંતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય મોહવશ થતો નથી. આધ્યાત્મિક અને ઈશ્વરીય જીવન જ્યારે કોઈ અપનાવે, વ્યક્તિનો મોહ આ જગત પ્રત્યેનો દૂર થાય, તો મનુષ્ય મરણ સમયે પણ આવી અવસ્થામાં રહીએ ત્યારે ભગવત ધામ પામી શકાય છે. ક્યારે એવું ના બને કે કોઈ વ્યક્તિ આ જગતમાં ખૂબ મોહ રાખે, આસક્તિ રાખે અને ભગવત ધામ પણ જાય. બે સાથે થવાનું નથી. જગતનો મોહ ઓછો થશે આપણને, બરાબર, ત્યારે જ આપણે ભગવત ધામ જઈશું. બરાબર. એટલા માટે સાચો ભક્ત છે, જેને ખરેખર જીવનમાં જેને ગીતા ઉતારી છે, જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે, એ વ્યક્તિ ક્યારે વિચલિત ના થાય. તમે જોશો ક્યારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય, વૈષ્ણવ હોય, ક્યારે સુસાઇડ ના કરે, નેવર. ભૌતિકવાદી લોકો કરે, ભગવાનના ભક્તો સુસાઇડ ના કરે, વિચલિત ના થાય. બરાબર. કારણ કે એના જગત પ્રત્યે એટલો મોહ જ નથી હોતો. એને ખબર છે આ બધી પિક્ચર ચાલી રહી છે, સામે સિરિયલ ચાલે છે, હું આનો કોઈ ભાગ નથી, કેરેક્ટર છે, મારે કેરેક્ટર નિભાવવાનું છે, પછી જતું રહેવાનું છે. બરાબર. તો આ ફાઇનલ એક્ઝામ વિશે અહીંયા વાત કરે છે. આ શ્લોક તમને ખબર છે 8મા અધ્યાય,
બરાબર આના વિશે ડિટેલમાં વાત કરે છે કે અંત સમયે કેવી રીતના ભગવાનનું નામ આપણને યાદ આવે. ફાઇનલ એક્ઝામ આપણી, આખી જિંદગી મોજ કરશું, મજા કરશું, ભગવાન યાદ આવી જશે છેલ્લે મૃત્યુ સમયે? નહીં આવે. મૃત્યુ સમયે એ યાદ આવશે જે તમે આખી જિંદગી કર્યું છે, ફ્લેશબેક. બરાબર. બ્રહ્મ નિર્વાણ મુચ્યતે. બ્રહ્મ નિર્વાણ એટલે કે નિરાકાર નહીં, બ્રહ્મ નિર્વાણ ખોટું બરાબર એને ઇન્ટરપ્રિટેશન આપ્યું છે, ઘણા બધા ઇન્ટરપ્રિટેશન. સાચું એ છે કે બ્રહ્મ નિર્વાણ એટલે પરમ બ્રહ્મ ભગવાનનું જે ધામ છે ત્યાં જવું, પ્રાપ્ત કરવું. બરાબર. તો ભગવાનનું ધામ, ભગવાનની ભક્તિમય સેવા, આ બે વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. એટલે ભગવાનનો ભક્ત છે. ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતામ વા જગદીશ કામયે મમ જન્મની જન્મની ઈશ્વરે ભવતાજ ભક્તિર અહેતુકી ત્વયી. બરાબર. ન ધનમ, ભગવાન અને ભક્ત વિશે સવાલ થાય કે શું જોઈએ? ધન જોઈએ છે? ભગવાનનો ભક્ત કે નહીં, ન ધનમ. અચ્છા શું જોઈએ? ફોલોવર્સ. અત્યારે બધાને ફોલોવર્સ ની બહુ પડેલી હોય. મારી રીલ્સ કેટલા લોકોએ લાઈક કરી છે, કેટલા લોકોએ સબસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. ભગવાન કે છે તો જન જોઈએ છે, ફોલોવર્સ? ન જનમ ન ધનમ ન જનમ. તો શું જોઈએ? સુંદર સ્ત્રી, સુંદર પુરુષ, આખું જગત તો આની પાછળ પડેલું છે, જોઈએ છે? ત્યારે ભગવાનનો ભક્ત કે છે ન સુંદરીમ, નથી જોઈતું. તો મોક્ષ જોઈએ છે, મુક્તિ જોઈએ છે? ભગવાનનો ભક્ત કે ના ના ના, કવિતામ વા જગદીશ કામયે, નથી જોઈતું. મુક્તિ પણ નહીં, મમ જન્મની જન્મની, તમે જન્મ ઉપર જન્મ આપો, કોઈ વાત. તો જોઈએ શું? ભવતાજ ભક્તિ અહેતુકી ત્વયી, તમારી ભક્તિ જોઈએ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ ભાવના સાથે જ્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે ત્યારે અલ્ટિમેટ બ્રહ્મ નિર્વાણ મૃત્યુતિ થાય, ત્યાં સુધી થાય નહીં. તો બીજો અધ્યાય, આની અંદર કર્મયોગ, આની અંદર જ્ઞાન યોગ, આની અંદર ભક્તિ યોગ પણ થોડું આવ્યું, આની અંદર સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગને પણ ટચ કર્યું. બરાબર. 3 દિવસથી આપણે આના ઉપર ચર્ચા કરીએ છીએ. છેલ્લે ભગવાન સારી આપે છે, મૃત્યુ સમય કૃષ્ણ યાદ રહેવા જોઈએ. બરાબર. મતલબ ભક્તિ. હવે તમે બીજા અધ્યાયથી લઈ અને છેક 18મા અધ્યાય સુધી જોવો, છેલ્લા જે શ્લોક આવશે બધા કન્ક્લુડિંગ શ્લોક છે. બધામાં ભગવાન એક જ વસ્તુ કહેશે, ભક્તિ. છતાં લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે તો એમ થાય કે નહીં, કર્મ યોગ કરવાનો છે, જ્ઞાન યોગ કરવાનો છે, અષ્ટાંગ યોગ કરવાનો છે, ધ્યાન યોગ કરવાનો છે. લોકો સમજી નથી શકતા કે કૃષ્ણ એક્ઝેક્ટલી ભગવદ ગીતામાં શું કહેવા માંગે છે. બહુ ક્લિયર છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. હરે ખૂબ ખૂબ કૃષ્ણ. ધન્યવાદ આપ સૌનો.